Hiromaya, Stotram Andavare, Hallelujah, Anbinavi, Stotram, Hallelujah, Anbindevane, Stotram Pidavam, Devame, Stotram, 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 Hallelujah, Parlov, Pidave, Stotram, Stotram, Tudigirom, 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 Devadi Devane, Tudigiromaya, Stotram, 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 Nandiode, Tudigirom. Nandiyoda mi tudigirom, Nandiyoda mi tudigirom, Nandiyoda mi tudigirom, ya stotram, 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 stotram. Hallelujah, 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 hallelujah. Parishutta Aviyanavare mi tudigirom, ya stotrigirom, 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 stotrigirom. Andavare mi tudigirom, Andavare stotram, 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 stotram. Nandiyayami tudigirom, 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 hallelujah, worship you, Lord Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद यीशु। भर तू अपनी सामर्थ, रह तू मुझ में, स्वागत पवित्र आत्मा, तू हम तेरी हुजूरी में, भर तू अपनी सामर्थ, रह तू मुझ में, तू है जीवन का तू है जीवन का जल, सोता जो न सूखे, शांति दादा साया, कर्पूरा कब्जा, स्वागत पवित्र हम तेरी हुजूरी में, भर तू अपनी सामर्थ, रह तू मुझ में, स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरी हुजूरी में, भर तू अपनी सामर्थ, रह तू मुझ में। Welcome Holy Spirit, we are
வல்லமையால் நிறைத்து நீர் ஆளுகை செய்யும். ஜீவ தண்ணீர் நீரே, என் தாகம் தீர்க்கும் ஊற்றே. ஓ ஆலோசனை கர்த்தரே, நீர் ஆளுகை
Thank you, Lord Jesus. ஆமாண்டவரே துதிக்கிறோம், இந்த நல்ல வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். पवित्र आत्मा इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सुंदर समय के लिए ஆண்டவரே धन्यवाद கடந்த करते ஒரு हैं। வாரம் முழுவதும் எங்களுக்கு எல்லா சுகத்தையும் பலத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் தந்து உண்மை துதிக்க இந்த புதிய நாளில் இந்த வாரத்தின் முதல் நாளில் எங்களை பலப்படுத்தினதே நன்றியோட துதிக்கிறோம் ஐயா. परमेश्वर पिछले पूरे हफ्ते आपने हमें संभाला, हमें ताकत और सामर्थ्य के हमें चलाया और हफ्ते के पहले दिन आपको स्तुति और आराधना करने के लिए हमारे जीवन में एक और मौका दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते ஆண்டவரே हैं। உலகம் முழுவதும் நிறைய விபத்துக்கள் நடந்தது, மரணங்கள் நடந்தது, நிறைய ஆண்டவரே காரியங்கள் நடந்தது. ஆனால் அவைகளிலிருந்தெல்லாம் உடைய கண்ணின் மணியைப் போல எங்களை பாதுகாத்து ஆண்டவரே உடைய சமூகத்தில் உட்கார உடைய தயை எங்கள் மேல் பாராட்டினபடியாக உங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறேன். परमेश्वर पूरे दुनिया भर में बहुत महामारी दुख संकट आए, प्रभु मृत्यु आया, लेकिन उनमें से सबसे मैं बचा कर रखा और आपको स्तुति करने के लिए, आपके चरणों में बैठने के लिए हमें एक अच्छा मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। ஹல்லேலூயா. உம்முடைய கிருபை எப்பொழுதும் எங்களோடு இருக்கிறபடியால் உங்களுக்கு நன்றி ஆண்டவரே. आपका कृपा हमेशा हमारे साथ है, इसलिए आपको धन्यवाद। ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஐயா. धन्यवाद प्रभु। கால வேளையில் நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஆராதிக்கிறோம், உம்மை பாடுகிறோம், உங்களுக்கு மகிமை செலுத்துகிறோம். आज सुबह के समय भी आपको हम आराधना करते हैं प्रभु, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं प्रभु। हालेलुया। ஹல்லேலூயா. எங்களை பலப்படுத்துகிறார். आप हमें सामर्थ्य दीजिए। நாங்கள் பாடினது போல பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களுக்கு பெருங்காற்றாக மழையாக ஆண்டவரே ஹல்லேலூயா தூய ஆவியாக எங்கள் மேல் பொழிந்து எங்களை பலம் தருவீராக, எங்களுக்கு உற்சாகத்தை ஊட்டுவீராக என்று சொல்கிறோம். परमेश्वर जैसे हमने गाया है प्रभु, पवित्र आत्मा एक बारिश की तरह, एक हवा की तरह, एक शांति की तरह हमारे अंदर आके हमें सामर्थ्य और बल दीजिए। உற்சாகத்தினுடைய பலத்தினை ஆண்டவரே மகிழ்ச்சியுடைய ஆவி எங்கள் மேல் ஊற்றும்படியாக उत्साह और सामर्थ्य और खुशी की आत्मा हमारे अंदर आने पाए। இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के प्यारे नाम से हमने प्रार्थना की है, सुनो और कबूल करो हमारे स्वर्गीय पिता। ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம். எல்லாரையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பாராக. सबको परमेश्वर आशीष करने पाए। இந்த காலவேளையிலும் நாம் தமிழ் இந்தியிலே தேவனை துதிக்க போகிறோம். आज सुबह के समय भी हम तमिल और हिंदी में आराधना ஆனால் எல்லா மொழிகளிலும் நமக்கு தெரிந்த எல்லா மொழிகளிலும் நாம் பாடலை பாடி தேவனை ஆராதிக்க போகிறோம். लेकिन सारे भाषा में हम गाना गाते हैं, सब समझते हैं। முதல் ஒரு மலையாள பாடலை பாடுகிறோம். पहले हम एक मलयालम गाना गाएंगे, அதுக்கு பிறகு நாம் அவருடைய ஹிந்தி தமிழ் வேறொரு பாடலை பாட போகிறோம். और उसके बाद हम हिंदी और तमिल में गाना गाएंगे। ஒரு ஹிந்தி பாடலை பாடி தேவனை துதிக்க போகிறோம். हम हिंदी गाना भी गा के परमेश्वर को स्तुति என்னுடைய எல்லா விசுவாசம், என்னுடைய எல்லா நம்பிக்கையும் இயேசு ஒருவரே என்று சொல்லி இந்த பாடலை நான் பாட போகிறேன் மலையாள பாடல். मेरा पूरा भरोसा और विश्वास और मेरा पूरा भरोसा यीशु है करके गाना है। இயேசுவின் கரங்களிலே நான் முழுமையாக பாதுகாப்பாக இருப்பேன் என்று பாடல் சொல்லுவேன். यीशु मसीह के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में हमें पूरी तरह सुरक्षित இயேசு எனக்காக करके எல்லாவற்றையும் செய்து கொடுப்பார். சமாதானம் உள்ள வீடை தருவார், என் தேவைகளை சந்திப்பார், கடன் தொல்லைகளிலிருந்து அவர்களை விடுதலை செய்வார், நோய்களிலிருந்து விடுதலை செய்வார், நல்ல ஆரோக்கியமுள்ள சரீரத்தை கொடுப்பார். அந்த பாடலுடைய வரிகள் வருகிறது. ये परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करके देगा, एक अच्छा घर देगा और एक शांति भरा हुआ घर देगा, परिवार देगा और हमें आशीष में चलाएगा करके एक गाना का मतलब அந்த பாடல் ஒரு விசுவாசத்தினுடைய டிக்ளரேஷன். எங்களோடு சேர்ந்து பாடுங்கள், தேவனை ஆசீர்வதிப்பார். ये गाना जो है एक विश्वास की घोषणा है, हमारे साथ मिलकर आप भी करें। ஆமென். हालेलुया। എനിക്കെന്റെ ആശ്രയം യേശുവത്രേ, സർവശക്തനാമൻ യേശുവത്രേ, ഞാനവൻ കൈകളിൽ സുരക്ഷിതനാം, യേശു മതിയായവൻ. എനിക്കെന്റെ ആശ്രയം യേശുവത്രേ, സർവശക്തനാം
സ്നേഹം മതി, തൻ കൃപ മതി എനിക്ക്. ഹല്ലേലൂയ, യേശു മതി, തൻ ജീവൻ മതി, നിത്യജീവൻ മതി എനിക്ക്. ആഴ്ചയിലവുകളെ നീക്കിത്തരും, ഇല്ലായ്മകളെ മാറ്റിത്തരും, വരുമാനമാർഗ്ഗങ്ങൾ തുറന്നുതരും, എന്റെ യേശു മതിയായവൻ. ആഴ്ചയിലവുകളെ നീക്കിത്തരും, ഇല്ലായ്മകളെ മാറ്റിത്തരും, വരുമാനമാർഗ്ഗങ്ങൾ തുറന്നുതരും, എന്റെ യേശു മതിയായവൻ. യേശു മതി, ആ സ്നേഹം മതി, തൻ കൃപ മതി എനിക്ക്. യേശു മതി, തൻ ജീവൻ മതി, നിത്യജീവൻ മതി എനിക്ക്. യേശു മതി, ആ സ്നേഹം മതി, തൻ കൃപ മതി എനിക്ക്. ഹല്ലേലൂയ, യേശു മതി, തൻ ജീവൻ മതി, നിത്യജീവൻ മതി എനിക്ക്. എനിക്കൊരു ഭവനം പണിതുതരും, ഹൃദയത്തിൻ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റും, പുതിയ വഴികളെ തുറന്നുതരും, എന്റെ യേശു മതിയായവൻ. എനിക്കൊരു ഭവനം പണിതുതരും, ഹൃദയത്തിൻ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റും, പുതിയ വഴികളെ തുറന്നുതരും, എന്റെ യേശു മതിയായവൻ. യേശു മതി, ആ സ്നേഹം മതി, തൻ കൃപ മതി എനിക്ക്. ഹല്ലേലൂയ, യേശു മതി, തൻ ജീവൻ മതി, നിത്യജീവൻ മതി എനിക്ക്. യേശു മതി, ആ സ്നേഹം മതി, തൻ കൃപ മതി എനിക്ക്. ഹല്ലേലൂയ, യേശു മതി, തൻ ജീവൻ മതി, നിത്യജീവൻ മതി എനിക്ക്. സമാധാനമുള്ള കുടുംബം തരും, കുടുംബത്തിലെ മറ്റും രക്ഷകൻ, നല്ല സ്വഭാവികരായി തീർത്തിടും, എന്റെ യേശു മതിയായവൻ. സമാധാനമുള്ള കുടുംബം തരും, കുടുംബത്തിലെ മറ്റും രക്ഷകൻ, നല്ല സ്വഭാവികരായി തീർത്തിടും, എന്റെ യേശു മതിയായവൻ. യേശു മതി, ആ സ്നേഹം മതി, തൻ കൃപ മതി എനിക്ക്. ഹല്ലേലൂയ, യേശു മതി, തൻ ജീവൻ മതി, നിത്യജീവൻ മതി എനിക്ക്. ആമേൻ, ആമേൻ. യേശു മതി, ആ സ്നേഹം മതി, തൻ കൃപ മതി എനിക്ക്. യേശു മതി, തൻ ജീവൻ മതി, നിത്യജീവൻ മതി എനിക്ക്. ആമേൻ, ആമേൻ. യേശു മതി, ആ സ്നേഹം മതി, തൻ കൃപ മതി എനിക്ക്. ഹല്ലേലൂയ, യേശു മതി, തൻ ജീവൻ മതി, നിത്യജീവൻ മതി എനിക്ക്. Glory, 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 glory. தமிழ் பாடலை கூட பாடுவோமாக. அது சீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும் இந்த லேசான உபத்திரவம். Amen. ஹல்லேலூயா. சோர்ந்து போகாதே, சோர்ந்து போகாதே. ஹல்லேலூயா. தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒரு நாளும் சோர்ந்து போகக்கூடாது. Amen. தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். அவர் நம்மை அரவணைக்கிறார். அவர் கரங்களில் நம்மை எடுத்துக்கொண்டு போகிறார். நாம் சோர்ந்து போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. हम एक और तमिल गीत गाएंगे कि अति शीघ्रത്തിൽ നീങ്ങിവിടും, मतलब जल्दी से हमारे सारे दुख संकट हट जाएंगे करके, हमें निराश नहीं होना है करके गाना है। इसका मतलब वही है कि परमेश्वर ने हमें सारी बातों में संभालता है, हर एक परेशानियों से मुश्किलों से आगे लेके चलता है करके ये गाना है। हम मिलके गाएंगे अति शीघ्रത്തിൽ നീങ്ങിവിടും। വിശ്വാസത്തോടെ കൂടി ചേർന്ന് കരങ്ങളെ തട്ടി അവനെ തുതിക്കുക। विश्वास के साथ हमारे साथ
ताली बजा के परमेश्वर को ताली बजा के गाना गाइए, परमेश्वर की स्तुति करिए। हालेलुया। அதிசீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும் இந்த லேசான உபத்திரவம், அதிசீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும் இந்த லேசான உபத்திரவம். சோர்ந்து போகாதே, நீ சோர்ந்து போகாதே, சோர்ந்து போகாதே, நீ சோர்ந்து போகாதே.
எல்லா பிரச்சனைகளையும் தேவாதி தேவன் சீக்கிரமாக நீக்கி விடுவார். सारे ஹalleluya. परेशानियों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर जल्दी से जल्दी हटाएंगे. தேவனுடைய பிள்ளைகள் சோர்ந்து போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. परमेश्वर के बच्चों को निराश होने की जरूरत नहीं है. ஹalleluya. हालेलुया. நம்மோடு இருக்கிறார். ஹalleluya. वो हमारे साथ रहता है. நம்மை நேசிக்கிறார். वो हमसे प्यार करते हैं. கரங்களில் நம்மை ஹalleluya எடுத்துக்கொள்கிறார். वो अपने हाथों में हमें उठा रखा है. Praise the Lord. ஹalleluya. हालेलुया. தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்கிற தேவன். परमेश्वर बड़े कामों को करने वाला. ஹalleluya. சேர்ந்து இன்னொரு பாடலை கூட பாடுவோமா? मिलके एक और गाना गाएंगे. ஹalleluya. சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார். सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है. ஹalleluya. யாக்கோபுடைய தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். याकूब का परमेश्वर हमारे साथ रहता है. அவர் நமக்கு பெரிய அடைக்கலமாக இருக்கிறார். वो हमारे लिए बहुत ऊंचा गढ़ बन के रहता है. ஹalleluya. அற்புதங்களை செய்கிறவர், உயிரோடு இருக்கிறவர். ஹalleluya. चमत्कार करने वाला செய்கிறார். परमेश्वर, ஜீவனுள்ள தேவன். चमत्कार करने वाला परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर. ஹalleluya. हालेलुया. அவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். वो हमारे साथ रहता है. அவர் நமக்கு தேவனாக இருக்கிறார். वो हमें हमारा परमेश्वर बन के அவர் रहता நமக்கு है. பிதாவாக वो இருக்கிறார். हमारा पिता है. அதனால் நாம் சேர்ந்து பாடுகிறோம், துதிப்போம். இந்த பாடலை பாடுவோமா? लेकिन हिंदी गाना मिल के गाएंगे. सेनाओं का சேனைகளின் यहोवा. கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்று சொல்லி அந்த பாடலை பாடி நாம் துதிக்கிறோம். हालेलुया. Praise the Lord. Hallelujah. Yes,
பரிகாரியாக இருக்கிறது. वो सारी चीजों के लिए वो हमारे लिए काफी है। ஆராதனைக்கு அவர் பாத்திரம், आराधना के योग्य है, மகிமைக்கு பாத்திரம். वो महिमा के योग्य प्रभु है। ஓ ஹalleluya, எல்லா மகிமைக்கும் துதிக்கும் ஹalleluya பாத்திரம் இயேசு மாத்திரம். सारे महिमा और स्तुति के योग्य यीशु ही है। அவரை நாம் துதிப்போமா, उनको आप स्तुति करें, அவருக்கு மகிமை செலுத்துவோமா. उनको महिमा देंगे। ஹalleluya, சோத்திரங்களை அர்ப்பிக்கிறவன், சோத்திர யாகங்களை செலுத்துகிறவன், மகிமைப்படுத்துகிறவன் என்று தேவனுடைய வார்த்தை இருக்கிறது. परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो स्तुति की बलि चढ़ाने वाले परमेश्वर को महिमा देते हैं। நம் வாய்களை திறந்து துதிக்கிற பொழுது தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகிறது. हम जब मुंह खोल के परमेश्वर को स्तुति करते हैं तो परमेश्वर के नाम की தேவனை महिमा துதிக்கும் வல்லமையை தேவன் தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய வாய்களை அவர் கொடுத்திருக்கிறார். परमेश्वर को स्तुति करने का वो सामर्थ्य जो परमेश्वर ने अपने बच्चों के मुंह में சங்கீதம் डाला है। 8:2 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, நீங்கள் துதிக்கிற பொழுது வாய்களை திறக்கிற பொழுது ஹalleluya பகைஞன் எதிரியானவன் பிசாசானவன் தோற்று போகிறான் என்று சொல்லுகிறார். ये वचन संगीत 8 के 2 में लिखा है, जो आप लोग अपने मुंह खोल के जब परमेश्वर को स्तुति करते हैं तो शैतान जो हमारा शत्रु है वो हार के भागते हैं। பாத்திரர் என்று சொல்லி அவரை நாம் துதிக்கிறோம். आज सुबह के समय भी आप ही है, योग्य है करके हम परमेश्वर को स्तुति करें। ஹalleluya, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। शिविरो योग्य केवल तू, योग्य केवल तू यीशु, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो आपकी प्रभु, मेरे प्रभु
पवित्र 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 केवल துதித்து பாடி அவரை நாம் ஆராதிப்போமாக. அவரே பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தராகிய திரியேக தேவன் அவரை துதிப்போம். பாத்திரமே துதிக்கு பாத்திரமே துதிக்கிறோம். எல்லாவற்றையும் ஆளக்கூடியவர் நீரே, சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் நீரே, எங்கும் நிறைந்தவரையா உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु, आप ही हमारे संभालने वाला परमेश्वर है प्रभु, आप ही हर जगह भरा हुआ परमेश्वर आप है प्रभु, सबको जानने वाला परमेश्वर आप है। हालेलुया हालेलुया நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறோம், ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். संगीत पகுதியை நாம் படிப்போமாக. परमेश्वर के भजन से भाग को पढ़ेंगे. 119 संगीतम भजन संहिता 119. Praise the Lord, hallelujah. नूற்றி 19 संगीतम நூற்றி 19 संगीतம் அவருடைய 65வது வசனத்திலிருந்து தொடர்ந்து 88 வரைக்கும் படிப்போமாக. 65 to 88. You have dealt well with your servant, O Lord, according to your word. Teach me good judgment and knowledge, for I believe your commandments. Before I was afflicted, I went astray, but now I keep your word. You are good and do good. Teach me your statutes. The proud have forged a lie against me, but I will keep your precepts with my whole heart. Their heart is as fat as greaves, but I delight in your law. It is good for me that I have been afflicted, that I may learn your statutes. The law of your mouth is better to me than thousands of coins of gold and silver. Your hands have made me and fashioned me. Give me understanding that I may learn your commandments. Those who fear you will be glad when they see me, because I have hoped in your word. I know, O Lord, that your judgments are right, and that in faithfulness you have afflicted me. Let, I pray, your merciful kindness be for my comfort, according to your word to your servant. Let your tender mercies come to me, that I may live, for your law is my delight. Let the proud be ashamed, for they treat me wrongfully with falsehood. But I will meditate on your precepts. Let those who fear you turn to me, those who know your testimonies. Let my heart be blameless regarding your statutes, that I may not be ashamed. My soul faints for your salvation, but I hope in your word. My eyes fail for searching your word, saying, when will you comfort me? For I have become like wineskin in smoke, yet I do not forget your statutes. How many are the days of your servant?
When will you execute judgment on those who persecute me? The proud have dug pits for me, which is not according to your law. All your commandments are faithful. They persecute me wrongfully. Help me. They almost made an end of me on earth, but I did not forsake your precepts. Revive me according to your loving kindness, so that I keep the testimony of your mouth. ஆமென். ஹalleluya. ஆண்டவர் கொடுத்த நல்ல வார்த்தைகளுக்காக நாம் கரங்களை உயர்த்தி தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோம். ஸ்தோத்திரம் 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 परमेश्वर को धन्यवाद ஸ்தோத்திரம் करेंगे। ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் நன்றி ஆண்டவரே धन्यवाद। துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம். எல்லாரும் உட்காருவோம். தேவன் நமக்கு ஹalleluya பெரிய நன்மைகளை செய்திருக்கிறார். ஹalleluya. परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत भलाई कर दिया। Praise the Lord. அவர் நமக்காக பெரிய காரியங்களை செய்கிறது. परमेश्वर हमारे लिए बहुत चमत्कार के काम करने वाला தன்னுடைய परमेश्वर। பிள்ளைகளுக்காக அது எல்லாவற்றையும் நன்மைக்காக நன்மைக்கு ஏதுவாக மாற்றிவிட்டார். अपने बच्चों के लिए सब कुछ भलाई की ओर मोड़ने वाला परमेश्वर। ஹalleluya. அவர் உன்னதமான தேவன். और सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ஹalleluya. அவரால் கூடாத காரியங்கள் ஒன்றும் இல்லை. उनसे असंभव कुछ भी नहीं हुआ। அவர் பெரிய காரியங்களை செய்கிறவர். वो बहुत बड़े-बड़े काम करते हैं। உயிரோடு இருக்கிறவர். वो चिंता परमेश्वर। ஹalleluya. அவரால் ஹalleluya அவர் வானத்துக்கும் பூமிக்கும் இல்ல பாதாளத்துக்கும் தேவனாக இருக்கிறார். वो आकाश और पृथ्वी और पाताल का तीनों लोगों का परमेश्वर है। சர்வ வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார். वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। சர்வ வியாபியாக இருக்கிறார். वो सर्वव्यापी परमेश्वर। ஹalleluya. சர்வ ஞானியாக இருக்கக்கூடிய தேவன். वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। அவர் திரியேக தேவன். மூன்று ஆளத்துவங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரே தேவன். ஹalleluya. वो त्रित्व परमेश्वर है। ஹalleluya. அந்த தேவன் அல்ல நம் தேவனாக இருக்கிறார். वो परमेश्वर हमारा அது परमेश्वर है। பெரிய சலாக்கியமாக பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறார். वो एक आशीष का कारण बन के हमारे साथ रहता है। தேவனுடைய பிள்ளைகளை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு பெரிய அல்லது ஆசீர்வாதமான காரியம். परमेश्वर के बच्चों के लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण है। ஹalleluya. நான் நம்புகிறது யார் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். हम विश्वास रखने वाला परमेश्वर भरोसा रखने वाला कौन है करके हमें समझना जरूरी அது है। தெரிந்து கொள்ளாமல் நாம் நம்பிக்கை வைப்பதில் அர்த்தமே இல்லை. वो समझे बिना हम उनके ऊपर भरोसा रखना कोई फायदे की बात नहीं है। ஹalleluya. நாம் யாரிடத்திலாவது ஏதாவது உதவி நாடி செல்லுகிற பொழுது அந்த உதவிக்காக கேட்டு செல்லுகிறவர்கள் உதவி செய்ய முடியுமா முடியாதவரா என்று தெரிந்துதான் நாம் செய்வோம். हम किसी से अगर सहायता मांगते हैं तो वो सहायता मांग के जो पहुंचने वाला व्यक्ति जो है वो व्यक्ति हमें सहायता करने के लिए लायक है या नहीं है करके हम समझने के बाद उसके पास पहुंचते நம்மை हैं। விட சிறியவர்களை நம்மை விட குறைந்தவர்களிடத்தில் நாம் உதவி தேடி செல்வதில்லை. हमारे से कमजोर लोगों के पास या हमारे से गरीब लोगों के पास हम अपना सहायता मांगने नहीं जाएंगे। அதனால நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான காரியம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நாம் ஆராதிக்கிற தேவன், நாம் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிற தேவன், நாம் தொழுகிற தேவன், அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்று நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். इसलिए हमें पहले परमेश्वर, हम अपने विश्वास रखने वाला, हम आराधना करने वाला, हम अपना भरोसा रखने वाला परमेश्वर कौन है करके हमें पहले समझना जरूरी है। வேதத்தில் அவரை பற்றி நிறைய காரியங்கள் எப்படி வல்லமை உள்ளவர் என்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. वो कैसा परमेश्वर है करके परमेश्वर के वचन में लिखा होगा। அதனால தான் வேதம் சொல்லுகிறது, வேதமே நமக்கு போதிக்கிறது, வேதத்தை படித்து நாம் தேவனை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर के वचन को पढ़ के परमेश्वर का सिद्धि करें। 53வது சங்கீதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, தேவன் வானத்திலிருந்து பூமியை அண்ணாந்து பார்க்கிறார். हम वचन में पढ़ते हैं परमेश्वर स्वर्ग में से पृथ्वी की ओर देखते जा रहे हैं। மனித புத்திரரை அவர் பார்க்கிறார். वो परमेश्वर अपने बच्चों को या इंसानों को देखते जा रहे हैं। தேவனை தேடுகிற உண்மை உள்ளவர்கள் இருக்கிறார்களா என்று தேவன் தேடுகிறார். परमेश्वर को खोजने वाला कोई बुद्धिमान है या नहीं है। அப்ப தேவனை நாம் தேட வேண்டும் என்பது தேவனுடைய விருப்பம். तो परमेश्वर को ढूंढना, परमेश्वर को खोजना परमेश्वर हमसे इच्छा रखते हैं। அவரை தேடுகிறது மட்டுமில்லை, அவரை கண்டடைய வேண்டும். उनको खाली खोजना ही नहीं, उनको पाना जरूरी அவர் है। எப்படிப்பட்டவர் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். वो कैसा है करके समझना जरूरी है। ஒரு தடவை இயேசு சுவாமிகிட்ட வந்து ஒரு ஸ்திரீகிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க. சமரிய ஸ்திரீகிட்ட ஆண்டவர் பேசுகிற பொழுது एक बार यीशु मसीह जो है समरिया स्त्री से बात कर रहे थे। அவர் சொன்னக்கூடிய ஒரு யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 4வது அதிகாரத்தில் இந்த பாகம் இருக்கிறது. நீங்கள் வீட்டில் எடுத்ததை படித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள், நான் சொல்லிவிடுகிறேன். यूहन्ना ने इसको समझा, उसका 4वां आयत में ऐसे अध्याय में लिखा हुआ है, आप घर में बैठ के पढ़िएगा। இயேசு சொல்லுகிறார், நீங்கள் தெரியாதவர்களை நீங்கள் ஆராதிக்கிறீர்கள், நாங்களோ தெரிந்து ஆராதிக்கிறோம். यीशु ने उनको कहा है कि जो हम जानते हैं हम उनको आराधना करते हैं, आप लोग
जाने में आराधना करते हैं। உலகத்துல நிறைய பேர் அப்படிதான். எல்லாரும் ஆராதனை பண்றாங்க. எல்லாரும் வந்து தேவனை துதிக்கிறார்கள், மகிமை செலுத்துகிறார்கள். दुनिया के अंदर बहुत लोग परमेश्वर को आराधना करते हैं, ஆனால் எதை ஆராதிக்கிறார்கள் என்று தெரியாமலே அவர்கள் ஆராதிக்கிறார்கள். लेकिन किसको आराधना करने करके नहीं समझते हुए वो लोग आराधना कर रहे हैं। ஆனால் கண்கள் திறக்கப்பட்டா தேவனுடைய பிள்ளைகள் மட்டும்தான் அவர்கள் எதை ஆராதிக்கிறார்கள் என்று தெரிந்து ஆராதிக்கிறார்கள். लेकिन जिनकी आंखें आत्मिक आंखें जिनकी खुली है, जो परमेश्वर का बच्चे हैं, वो जानते हुए किसको आराधना करने करके समझते हुए நாம் परमेश्वर को நம்மை आराधना कर रहे போல हैं। உருவாக்கின அவரை போல உருவாக்கின நம்முடைய பிதாவை நாம் மகிமைப்படுத்துகிறோம், ஆராதனை செய்கிறோம். हम आराधना उनको कर रहे हैं जिनके रूप और स्वरूप में परमेश्वर ने जिनको हमें बनाया है, उन परमेश्वर को, उन सृष्टिकर्ता को हम आराधना करते हैं। கண்ணிருந்தும் காணாதவைகளையோ, காதிருந்தும் கேளாதவைகளோ, வாயிருந்தும் பேசாதவைகளோ நாம் ஆராதிக்கவில்லை. जिनको कान है वो सुनते नहीं है, जिनको आंख है जो देखते नहीं है, जिनको मुंह है वो बोलते नहीं है, ऐसे मूर्तियों को आराधना करने वालों को नहीं आराधना करनी चाहिए। நாம் ஆராதிப்பது ஹல்லேலூயா தேவனை, ஜீவனுள்ள தேவனை மட்டுமே. हम जिनको आराधना करते हैं वो जितना परमेश्वर है। ஹல்லேலூயா. அதனால நாம் தேவன் கேட்கிறார். इसलिए हमारा परमेश्वर सुनते हैं, ஹல்லேலூயா. நம் தேவன் பேசுகிறார். वो हमारे परमेश्वर बातें करते हैं। நம் தேவன் ஹல்லேலூயா உணர்வுள்ளவர். हमारा परमेश्वर जो है पहचानते जानते हैं सब। தன்னுடைய பிள்ளைகளுடைய அந்த கண்ணீரை அவர் பார்க்கிறார். वो अपने बच्चों को आंसुओं को देखते हैं। இயேசு சுவாமியை பற்றி நாம் யோவான் சுவிசேஷத்தில் படிக்கிறோம். இயேசு கண்ணீர் விட்டார் என்று அந்த லாசருடைய கல்லறையில் நாம் பார்க்கிறோம். यूहन्ना रसूल समाचार में देखते हैं उस लासर के उस कब्र में परमेश्वर यीशु मसीह ने आंसू बहाया कर। எதுக்காக அவர் கண்ணீர் விட்டார்? इसलिए उन्होंने आंसू ரெண்டு बहाया। சகோதரிகள், ஒரு சகோதரன். ये दो बहनें एक भाई। ஒரு சகோதரன், ஒரே ஒரு சகோதரன் இறந்து விட்டான். अकेला इकलौता एक भाई था। அவனுடைய இறப்பை நினைத்து அழகக்கூடிய, கதறக்கூடிய அந்த சகோதரிகளுடைய கண்ணீரை கண்டு, அவருடைய மன உருக்கத்தை கண்டு ஆண்டவராய் இயேசு மனதுருகிறார். उस इकलौता भाई का मृत्यु को देखते हुए रोने वाले वो दोनों बहनों को देख के परमेश्वर के मन भी पिघल गया, वो भी रो पड़ा। சங்கீதத்துல சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான், ஆண்டவரே நான் அழைத்த பொழுது, நான் கதறின பொழுது நீர் என்னுடைய கண்ணீரை, என்னுடைய அலறுதலை கேட்டீரேயா அப்படின்னு சொல்லி. भजन संहिता में भी हम पढ़ते हैं, भजन संहिता लिखने वाला कहता है, परमेश्वर आपने मेरा उस रोने के आवाज को सुना और मेरे मुंह के उस गली को सुनाया करके हम வேதத்துல பழைய ஏற்பாடுலையும் புதிய ஏற்பாடுலையும் நாம் படிக்கிறோம். எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் தேவனிடத்திலே மன்றாடினார்களோ, ஜெபித்தார்களோ, விண்ணப்பத்தை ஏறெடுத்தார்களோ, அவங்க எல்லாம் தேவன் கரங்களை நீட்டி அந்த அற்புதங்களை செய்து அவர்களுக்கு விடுதலை கொடுத்தார், ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தார் என்று பாருங்கள். पुराने नियमों भी हम देखते हैं जहाँ जहाँ परमेश्वर की बच्चों ने रोया है और अपने दर्द और परेशानियों को उनको बताया है, परमेश्वर वहाँ उनको जवाब भी दिया करके उनको वहाँ दुख संकट से अलग किया करके हम देखते हैं। அதனால நாம் இன்றைக்கு விசுவாசிக்க வேண்டும், நம் தேவன் நம்மோடு கூட இருந்து நம்முடைய தேவைகளை சந்திக்கிற தேவன். इसलिए आज हमें भी भरोसा रखना है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहते हुए हमारे सारे जरूरतों को पूर्ति करने वाला परमेश्वर, நம்முடைய விசுவாசத்தை கனம் பண்ணுகிற தேவன், हमारे विश्वासों को आदर करने वाला परमेश्वर, ஜெபத்தை கேட்கிற தேவன், हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर, நம்முடைய பாசத்தை நேசத்தை அறிகிற தேவன், हमारे प्यार को उस इच्छा को जानने वाला परमेश्वर, அவர் நம்மை நேசிக்கிற தேவன். वो हमसे प्यार करने वाला நாம் அவரை परमेश्वर। நேசிக்கிற பொழுது இன்னும் ஆழமாய் நாம் அவர் நம்மை நேசிக்கிறோம். हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो वो और गहराई से हमसे प्यार करते हैं। அதனால இந்த தொந்தரவுகள் எல்லாம் நம்ம விட்டு மாறி போகும். அல்லேலூயா. ये परेशानियां सारे हमें छोड़ के चले இது गए। தொடர்ந்து வராது. இதெல்லாம் சில நாட்கள்ல ஆண்டவர்கள் எல்லாம் எடுத்து போடுவோம். कुछ दिन बाद परमेश्वर सब हटा देंगे। அதனால நம்ம முதல்ல பாடின தமிழ் பாடலை கூட சோர்ந்து போகாதீங்க, சோர்ந்து போகாதீங்க, எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் எடுத்து போடுவார். इसलिए हमने जो आज गाना गाया था, निराश ना होइए, क्योंकि ये सारी बातें परमेश्वर हटाएगा। ஆண்டவர் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக பெரிய காரியங்களை செய்கிறார். परमेश्वर अपने बच्चों के लिए बहुत बड़े चमत्कार के काम அவர் பெரிய காரியங்களை செய்ய ஆசைப்படுகிறதே. वो बहुत चमत्कार के काम करने के लिए इच्छा रखने वाला அவர் பெரிய परमेश्वर। காரியங்களை செய்கிற பொழுதுதான் தேவனை அறியாதவர்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு தேவன் இருக்கிறார் என்று தெரிந்து கொள்வோம். तो परमेश्वर ऐसे बहुत चमत्कार के काम करते हैं, तभी जो परमेश्वर को नहीं जानने वाला भी परमेश्वर को जान पाएंगे कि परमेश्वर ऐसा एक परमेश्वर है। வேதத்தில் நாம் பார்க்கிறோம், நிறைய இடங்களில் பழைய ஏற்பாட்டியா இருந்தாலும் புதிய ஏற்பாட்டியா இருந்தாலும் தேவன் அற்புதங்கள் மூலமாகவும் அதிசயங்கள் மூலமாகவும் தான் தன்னை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருந்தார். पुराने नियमों में देखते हैं परमेश्वर अपने
चमत्कार और चिन्ह के द्वारा अपने आप को प्रकट किया था। அதன் மூலமாக மற்ற ஜனங்கள் தேவனை அறிந்திராத ஜனங்கள் தேவனை அறிவதற்கு அது வாய்ப்பாக மாறினது. इसलिए कि परमेश्वर को नहीं जानने वाला लोग भी परमेश्वर को जान पाया। அதுபடியே இப்பொழுதும் அந்த ஆண்டவர் அற்புதத்தை செய்ய வல்லவராக. इसलिए आज भी वो परमेश्वर चमत्कार और चिन्ह करने के लिए लायक है। ஹalleluya. அவருடைய அற்புதங்களை வெளிப்படுத்தும்படியான பாத்திரங்களாக தேவன் நம்மை வைத்திருக்கிறார். उनके चमत्कारों को प्रकट करने वाला एक बर्तन बना के परमेश्वर ने हमें रखा है। அதனால நீங்க சோர்ந்து போகாதீங்க, தேவன் அற்புதத்தை செய்வார். इसलिए आप निराश ना होइए, परमेश्वर चमत्कार करेंगे। ஹalleluya. இப்பொழுது நாம் சில காரியங்களுக்காக தொடர்ந்து ஜெபிக்க போகிறோம். अभी भी हम कुछ बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। கடந்த நாட்களில் நிறைய விஷயங்களுக்கு நாம் ஜெபித்தோம். पिछले दिनों में भी हमने बहुत सारी चीजों के लिए ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் ஆண்டவர் ஏற்ற வேளையில பதிலை கொடுத்தார். எங்களுடைய விசுவாசம், எங்களுடைய அனுபவம். हर एक विषयों के लिए परमेश्वर ने समय पर उत्तर भी दिया। वो हमारे साथ हुआ है, हमारा भरोसा है। ये अभी विश्वास के साथ बताते हैं। ஒரு உதாரணத்தை மட்டும் சொல்லி நான் அந்த விஷயத்துக்காக ஜெபிக்க போகிறோம். நான் சர்ச்சினுடைய அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல அதை போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன். एक बात के लिए मैं उसको बता के आगे प्रार्थना करूंगा। இந்த விவசாயிகளை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும். விவசாயிகள் கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப கஷ்டத்தோட அவங்க விவசாயம் பண்ணி அந்த பொருட்களை அறுவடை செய்து கொண்டு வருகிற பொழுது அதை எக்ரிமெண்ட்டை போட்டு அவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய பலனை, கிடைக்க வேண்டிய பணத்தை கிடைக்காதபடி சில மீடியேட்டர்ஸ் இடையில புகுந்து அதை சில வருடங்களாகவே அதை அடைத்து வைத்து நிறைய விவசாயிகள் தற்கொலை பண்ணி கொண்டார்கள். அவருடைய பணம் கிடைக்காது. ऐसे हम जानते हैं बहुत सारे ऐसे किसान लोग हैं जो अपने जो खेती बाड़ी का जो धान वान जो है वो लेके जब आते हैं तो बीच में जो मीडिएटर्स होता है वो अपने उधर कुछ नियम बना के उससे सामान जो सस्ते में लेके वो बड़े दामों में बेच लेते हैं। அதனால நிறைய விவசாயிகள் பணம் இல்லாதபடி, விவசாயம் திரும்ப செய்ய முடியாதபடி, வீட்டினுடைய காரியங்களை செய்ய முடியாதபடி, பிள்ளைகளுடைய படிப்புடைய காரியங்களை செய்ய முடியாதபடி, அவர்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தீகரிக்க முடியாதபடி கடன் தொல்லையினால தற்கொலை பண்ணிப்பட்ட விவசாயிகளை பற்றி நாம் படித்தோம். इंडिया इसलिए हम बहुत सारे ऐसे किसानों के बारे में जानते हैं जो बहुत सारे किसान अपनी खेती बाड़ी जो है आगे कर नहीं पा रहा था। उनको जो मेहनत की हिसाब से उनको उनका तनख्वाह या उनका पैसा नहीं मिलते थे। इस वजह से वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे थे, अपने घर के खर्चा नहीं चला पा रहे थे और आगे खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे थे। इसलिए बहुत लोग ऐसे लोग हैं कि अपने सुइसाइड भी किया करके, आत्महत्या किया करके सुने थे। ஆனால் நான் தொடர்ந்து அந்த விஷயத்துக்காக ஜெபித்து கொண்டிருந்தோம். लेकिन हमने लगातार उसके लिए प्रार्थना கடந்த किया। சில நாட்களுக்கு முன்னதாக 2-3 வாரங்களுக்கு முன்னதாக சுப்ரீம் கோர்ட்டிலிருந்து அதற்கு தனி தீர்ப்பை கொடுத்து அந்த பழைய எக்ரிமெண்ட் எல்லாம் கேன்சல் பண்ணி விவசாயிகள் தங்களுடைய உழைப்புக்கு ஏற்றபடி அவருடைய லாபத்தை வைத்து அவருடைய பொருளை அவர்களாகவே விற்க முடியும் என்ற ஒரு தீர்ப்பை சுப்ரீம் கோர்ட்டிலிருந்து வந்தது. 2 हफ्ते पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा जो एक नियम गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट ने निकाला कि खेती बाड़ी करने वाले किसान लोग अपने आप अपने सामान को डायरेक्ट बेच सकते हैं और अपने कमाई ले सकते हैं। இந்த கட்டிங்ஸ் அதை உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல எல்லாம் நான் அனுப்பியிருந்தேன். वो जो कटिंग जो न्यूज़पेपर में आया था वो हमने काट के व्हाट्सएप में அது ஏன் அனுப்பினேன் அப்படின்னா உங்களுடைய விசுவாசம் அதிகரிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அனுப்பினேன். इसलिए भेजा है कि आपके विश्वास बढ़ जाए। நாம் ஜெபிக்கக்கூடிய சிறிதாகட்டும் பெரிதாகட்டும் எந்த காரியத்தின் மேலும் தேவன் அவருடைய நேரத்தில் அதற்கு பதிலை கொடுப்பார். इसलिए है कि परमेश्वर हम प्रार्थना करने वाले हर एक विषयों के ऊपर अपने समय पर, वो छोटा हो या बड़ा हो, हर एक प्रार्थनाओं को परमेश्वर उत्तर देता है। ஒருவேளை நீங்கள் ஜெபித்து ஒருவேளை மறந்து போகலாம். சிறிது நாட்கள் ஜெபித்த பிறகு நீங்கள் அவிசுவாசம் அடைந்து சோர்ந்து போய் ஐயோ எவ்வளோ நாளாக ஜெபிக்கிறேன் நடக்கலையே அப்படின்னு விட்டுற வேண்டியதான், தேவனுடைய சித்தம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கூட நீங்கள் மறந்து போகலாம். कुछ प्रार्थना विषय ऐसा है कि आप करते हैं कुछ दिन लेकिन उसको भूल जाते हैं या निराश होकर उसको बंद कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे विषय होंगे। நான் சொல்லுவேன், தேவனுடைய புஸ்தகத்தில், தேவனுடைய லேப்டாப்பில், தேவனுடைய என்ன சொல்கிறது டேட்டா என்ட்ரியில் டிலீட் என்று சொல்லக்கூடிய சுவிட்சே இல்லை. लेकिन परमेश्वर के उस किताब के अंदर जो है मिटाने का या डिलीट करने का वो स्विच नहीं है। இல்லைன்னா பரலோகத்தில் எரேசர் கிடையாது, ரப்பர் கிடையாது. इसलिए कि स्वर्ग में जो है इरेजर नहीं है। அல்லேலூயா. ஏனென்றால் நம்முடைய ஒவ்வொரு விண்ணப்பங்களும் அங்கே பதிவு செய்யப்படுகிறது. क्योंकि स्वर्ग में हमारे हर एक जो
दर्दों को, हमारे हर एक प्रार्थनाओं को वहाँ लिखते हैं। ஒருவேளை அது உடனே அதுக்கு பதில் கிடைக்காமல் இருக்கலாம். அதற்காக அதனுடைய அர்த்தம் அதை மீட்டி விட்டார்கள், அதை துடைத்து விட்டார்கள், அழித்து விட்டார்கள் என்றல்ல. हाँ, एक बार उसको देर लग गया होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको डिलीट हो गया, ये தேவன் हटा दिया कर। அவைகளுக்கெல்லாம் ஒரு நேரத்தை வைத்திருக்கிறார். लेकिन हर एक विषय के लिए परमेश्वर ने एक समय रखा है। பிரசங்கி சொல்லுகிறான், எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு நேரம் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறான். हाँ, प्रसंग की किताब में हम देखते हैं कि हर एक चीज के लिए एक समय है। ஹல்லேலூயா. ஆமென். தேவன் தன்னுடைய நேரத்துல எல்லாவற்றையும் அழகாக செய்து முடிப்பார். परमेश्वर अपने समय पर सब कुछ अच्छा करके देता है। அதனால விசுவாசமாயிருங்கள், தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். इसलिए विश्वास के साथ, भरोसा के साथ रहिए, हम प्रार्थना करेंगे। நாம் அந்த விஷயங்களுக்காக தொடர்ந்து நாம் முக்கியமான விஷயம், உலகம் முழுவதும் இந்த கோவிட்-19 சொல்லக்கூடிய இந்த வைரஸ் அது இப்பொழுது அதிகமாக பரவிக்கொண்டு வருகிறது. ஆனால் அதனுடைய அந்த எஃபெக்ட் விதவிதமான முறையில் வந்து மாறி வருகிறது. அவைகளெல்லாம் நாம் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம். தொடர்ந்து அதுக்காக ஜெபிக்க போகிறோம். விஞ்ஞானிகளுக்கு தேவன் நல்ல ஞானத்தை கொடுக்க முடியாது ஜெபிக்க போகிறோம். அந்த ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய அந்த மெடிக்கல் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்டாஃப்ஸையும் தேவ சமூகத்தில் ஒப்புக்கொண்டு ஜெபிக்க போகிறோம். விவசாயிகளுக்காக தொடர்ந்து நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். நல்ல விளைச்சலை தரும்படியாக, நல்ல மழையை கிடைக்கும்படியாக, நல்ல விவசாயத்தை செய்யும்படியாக, பஞ்சம் இல்லாதபடி வருகிற நாட்களில் பஞ்சம் உண்டாகாதபடி நல்ல விளை பொருள்கள் எல்லாம் கிடைக்கும்படியாக எல்லா காரியங்களுக்காக நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். சிறு பிள்ளைகள், வாலிபர்கள், வயதானவர்கள் எல்லாரையும் தேவ சமூகத்தில் ஒப்புக்கொடுத்து அவர்கள் எல்லா இரத்த கோட்டையில் மறைத்து நாம் இந்த காலங்களில் ஜெபிப்போம். सुबह के समय में हम प्रार्थना करने जा रहे हैं हर एक विषयों के लिए जो हमारी इस महामारी जो दुनिया भर में फैल रहा है, उसके जो बड़ी दुख संकट में लोग गुजर रहे हैं और बहुत मुश्किल में है सब लोग, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। தேவன் அதற்காக பெரிய காரியங்களை செய்யும். परमेश्वर उसके लिए बहुत चमत्कार के काम करने पाए, हमारे सेवा करने वाले लोगों को परमेश्वर बचाए और आगे भी वो सेवा करने पाए। खेती बाड़ी करने वाले किसानों को उनको अच्छे बुद्धि और ज्ञान दे, और अपने बच्चों को और नौजवानों को, हमारे बुजुर्ग लोगों को परमेश्वर बचा के रखे, उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। Praise the Lord. Hallelujah. கண்களை மூடுவோம், நாம் ஜெபிப்போமா. हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करेंगे। பரலோக பிதாவே, இந்த நல்ல வேளைக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா, உம்மை துதிக்கிறோம். स्वर्गीय पिता, इस समय के लिए स्तुति करते आराधना நாங்கள் எப்பொழுதும் ஆண்டவரே உம்முடைய சமூகத்தில், ஆண்டவரே கிருபா ஆசனத்துக்கு, ஆண்டவரே சமூகத்துக்கு நாங்கள் வருகிறோம் ஐயா. परमेश्वर, आज सुबह के समय भी हम आपके चरणों में, आपके उस कृपा के उस महान चरणों के ऊपर आ रहे हैं। ஆண்டவரே எங்களை ஆசீர்வதி. मैं आशीष कीजिए। எப்பொழுதும் உடைய சமூகத்தில் வரக்கூடிய ஒரு ஆண்டவரே அல்லேலூயா அனுமதியை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறபடியால் நன்றி செலுத்துகிறோம். हमेशा जब मन की आपके पास आने के लिए आपने हमें अनुमति दी है। நாங்கள் தாசர்கள் அல்ல ஆண்டவரே, புத்திரர்களாக, பிள்ளைகளாக எங்களை தெரிந்து கொண்டபடியால் நன்றி செலுத்துகிறோம். हम दास लोग नहीं, आपका बच्चा बन के हमें समझा है, इसलिए हम आपको உங்களுடைய பிள்ளைகளாக உங்களுடைய சமூகத்தில் ஆண்டவரே அந்த கிருபையின் ஆசனத்துக்கு நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். परमेश्वर, आपके बच्चे बन के आपके उस चरणों के पास हम आए हैं। ஆண்டவரே அந்த சிங்காசனத்துக்கு நேரே பார்க்கிறவர்கள் எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள் என்று வசனம் சொல்கிறது. उस सिंहासन की ओर देखने वाले सब आशीष पाएंगे करके आपके இந்த वचन में। கிருபையின் சிங்காசனத்தில் நாங்கள் ஆண்டவரே மண்டிட்டு தொழுது இந்த காலங்களில் நாங்கள் உம்மை துதித்து ஆராதிக்கிறோம் ஐயா. सिंहासन के आगे हम घुटने टेक के आपको आराधना करते हैं। ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம். நீ எங்கள் ஜெபத்தை கேட்கிற தேவன். கடந்த நாள்களில் நாங்கள் ஜெபித்த எல்லாவற்றின் மேலும் நீ காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறபடியால் நன்றி சொல்லுகிறேன். परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। पिछले दिनों में हमारे सारे प्रार्थनाओं को आपने सुना और उत्तर दिए, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। இப்பொழுது இந்த கோவிட்-19 சொல்லக்கூடிய இந்த ஆண்டவரே மகாமாரிக்காக தொடர்ந்து நாங்கள் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் அது கட்டுப்பாட்டுக்குள் வருவதாக ஆண்டவரே. परमेश्वर, अभी भी हम जो चलने वाले महामारी के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जल्दी से जल्दी उसके लिए रुकावट कर लीजिए। அதனால யாரும் பாதிக்கப்படாதபடி ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம். அதனுடைய சக்தி, அதனுடைய ஆண்டவரே வல்லமையை குறைக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर, उससे कोई आगे कोई और लोग बाधित न होने पाए प्रभु, उसके सामर्थ को, उसके ताकत को कम कर लीजिए। சீக்கிரமாக ஆண்டவரே அதற்காக வேக்சின் கண்டுபிடிக்கப்படட்டும் ஐயா. ஸ்தோத்திரம். जल्दी से जल्दी उसके लिए कोई मेडिसिन निकल नहीं पाए। ஆண்டவரே அதற்காக ஆண்டவரே சர்க்கார், கவர்மெண்ட்டுகள் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம், அரசாங்கம் அதை ஆண்டவரே ஃப்ரீயாக எல்லா மனிதர்களுக்கும் வேக்சினாக ஆண்டவரே மருந்து கொடுக்கும்படியாக, ஆண்டவரே அதை சீக்கிரமாக கண்டுபிடிக்கும்படியாக விஞ்ஞானிகளுக்கு நல்ல ஞானத்தை கொடுத்து ஆசீர்வதிக்கும்படியாக சொல்கிறோம். परमेश्वर, उसके लिए एक अच्छे से अच्छा दवाई जल्दी से जल्दी मिलने के लिए
वैज्ञानिक लोगों को बुद्धि और सामर्थ्य भरने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, और वो दवाई हर लोगों को मुफ्त में मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। ஆண்டவரே அந்த மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்டாக ஆண்டவரே சம்பந்தப்பட்ட எல்லா அருமையானவர்கள் இந்த கரங்கள் ஒப்படைக்கும் டாக்டர்ஸ், நர்சஸ், ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே சானிட்டரி ஒர்க்கர்ஸ், ஆண்டவரே போலீஸ் அதிகாரிகள், ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம். மீடியாவில் இருக்கக்கூடியவங்க, சோஷியல் ஒர்க் பண்ணக்கூடியவங்க எல்லோரையும் கூட கரங்களை ஒப்படைத்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. परमेश्वर इस समय हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस महामारी से जूझे हुए हर लोगों को, सेवकाई करने वाले हर एक को याद करते हैं प्रभु, हर एक डॉक्टर लोगों को, हर एक नर्स लोगों को, हर एक सैनिटेशन वर्कर्स को, और पुलिस वालों को प्रभु, और हर एक मीडिया वालों को हम आपके हाथों में ஆண்டவரே அவர்கள் எல்லோரையும் இரத்த கோட்டைக்குள் நாங்கள் மறைத்து 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 ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर आपके लहू के उस छाया में इन सबको हम छुपाते हैं। அவர் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆண்டவரே அவருடைய மனைவி, பிள்ளைகள், ஆண்டவரே பெரியோர், முதிர்ந்தவர்கள், சின்ன பிள்ளைகள், ஆண்டவரே வாலிபர்கள் எல்லோரையும் தேவ சமூகத்தில் ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். परमेश्वर उनके पूरे परिवार को, अपने बच्चों को, मियाँ बीवियों को, उनके माता पिताओं को, सबको आपके हाथों में समर्पण करते இரத்த हैं। கோட்டைகளை அவர்களை மறைக்கிறோம். எந்த விதமான தீங்கும் அவர்களை நெருங்காதபடி நீர் பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியாக ஆட்சி. आपके लहू के उस छाया में इन सबको छुपाते हैं प्रभु, कोई भी दुख संकट उनके साथ ना पहुंच पाए। ஆண்டவரே விவசாயிகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவர்கள் உழைப்பு ஆண்டவரே அவர்கள் உழைப்பதனால எங்களுக்கு உணவு கிடைக்கிறது ஆண்டவரே தடையில்லாதபடி நல்லபடியாக ஆண்டவரே பலனை கொடுக்கும்படியாக அறுவடை செய்யப்படும்படியாக எல்லா ஆண்டவரே பயிர்களையும் தானியங்களையும் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் பழங்களையும் காய்கறிகளையும் எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கிறோம் ஐயா. परमेश्वर हम किसानों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, सारे खेती बाड़ियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनको अपने कमाई मिलने पाए प्रभु, हालेलुया। और सारे जो उगने वाले धानों को, हर एक फल सब्जियों को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। ஆண்டவரே அந்த அந்த விவசாயிகளை நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். ஆரோக்கியத்தை நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். ஆரோக்கியம் உள்ளவர்களாக இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. परमेश्वर उनको सारे किसानों को हम आशीष करते हैं प्रभु, उनको दीर्घायु दे प्रभु। ஹல்லேலூயா. நல்ல தந்தருஷ்டி கொடுத்து ஆரோக்கியத்தை கொடுத்து ஆண்டவரே உழைக்க உள்ள நல்ல வல்லமை அவர்கள் கொடுக்கும்படியாக சொல்கிறோம். परमेश्वर उनको दीर्घायु देके, उनको सामर्थ्य और ताकत देके उनको बढ़ाइए प्रभु, ताकि वो अपना काम करते जाए। அந்த அறுவடை செய்யக்கூடிய பொருட்கள் எதுவுமே ஆண்டவரே முடக்கி வைக்காதபடி மீடியேட்டர்ஸ் ஆண்டவரே தரகர்கள் அதற்கு இடையில புகுந்து ஆண்டவரே அதை முடக்கி வைத்து பஞ்ச வராதபடி பணத்தை ஆண்டவரே விலையை உயர்த்தாதபடி தேவரே நீ அந்த இடங்களில் எல்லாம் பெரிய அற்புதங்களை செய்யும்படியாக அரசாங்கம், ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா எல்லாம் ஆண்டவரே அதற்கான காரியங்களை செய்யும்படியாக அவர்களை ஆண்டவரை அதை ஏவி விடும்படியாக சொல்கிறோம். परमेश्वर कटने वाले हर एक धान को, हर एक फल सब्जियों को कोई छुपा के ना रखे प्रभु, कोई भी उसकी वजह से देश के अंदर कोई तंगी ना आने पाए प्रभु। परमेश्वर उस मीडिया वाले जो मिडिल में खड़े होने वाले हर एक व्यक्ति जो है उसको छुपा के ना रखे प्रभु, उसका नाम बढ़ने ना पाए। தேசத்து கொள்ளை நோய்களோ ஆண்டவரே பூகம்பங்களோ ஆண்டவரே வெட்டுக்கிளிகளோ எந்த விதமான பாதிப்பும் உண்டாகாதபடி எங்கள் தேசத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर अपने देश को बचा के रखिए, ताकि कोई बीमारी, दुख, संकट, कोई अकाल, परमेश्वर कोई टिट्टी की उस बाधा इस देश में ना आने पाए प्रभु, कोई भूकंप ना आने पाए प्रभु। परमेश्वर ஆண்டவரே தேசத்துடைய பாவத்தை ஆண்டவரே மன்னிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். ஜனங்களுடைய ஆவிக்குரிய கண்கள் கட்டப்பட்டிருக்கிறது ஆண்டவரே, அதை திறக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर इस देश के अंदर कोई भी बाधा ना आने पाए प्रभु, देश के अंदर पाप बढ़ने ना पाए प्रभु। परमेश्वर देश के लोगों की आंखों को खोल दीजिए प्रभु। ஆண்டவரே சத்தியத்தை அவர்கள் தெரிந்து கொள்ள, ஜீவனுள்ள தேவனை அவர்கள் தொழுது கொள்ள ஆண்டவரே, பாவத்தை பற்றி, நீதினை பற்றி, ஆண்டவர் நியாய விதியை பற்றி ஆண்டவர்கள் தெரிந்து கொள்ள பரிசுத்த ஆவியானவர் கிரியை செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर वो अपने मन को रूपांतर में ला के अपने पाप को समझने पाए प्रभु, और सच्चे परमेश्वर को और आपके ओर मुड़ने के लिए उनके मन को खोलिए। எங்கள் சபைகள் எல்லாம் ஆண்டவரே உணர்வுள்ள சபைகளாக, ஜெபிக்கக்கூடிய சபைகளாக, ஆண்டவரே ஒரே கெட்டு போகக்கூடிய ஆத்துமாக்களுக்காக கதறக்கூடிய சபைகளாக சபைகளை, விசுவாசிகளை, ஊழியக்காரர்களை மாற்றும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். हमारे सारे कलीसियाओं को और कलीसिया चलाने वाले हर एक पासवानों को, हर एक विश्वासों को ऐसा बनाइए प्रभु, ताकि जो खत्म होने वाले, नाश होने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करें और उनके लिए हर दिन बिचवाई करने पाए। பெரிய எழுப்புதல் எங்கள் தேசத்தில் உண்டாகட்டும் ஐயா. ஸ்தோத்திரம். परमेश्वर एक बहुत बड़ा चमत्कार इस देश के अंदर, बेदारी इस देश के अंदर आने पाए। ஹல்லேலூயா. பெரிய காரியங்களை செய்கிறார். बहुत बड़ा தேச चमत्कार। தலைவர்களுக்காக ஆண்டவரே, ஆட்சி செய்வர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவர்களுக்கு நல்ல ஞானத்தை, புத்தியை தாரும். परमेश्वर एक राज करने वाले हर एक
लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु बुद्धि और ज्ञान से भर दीजिए। யோசப்பை போல, தானியேலை போல, எஸ்தரை போல ஆண்டவரே, தேவனுக்கு பயப்படுகிற பிள்ளைகளை ஆண்டவரே உன்னதமான இடங்களில் கொண்டு வரும்படியாக ஆசீர்வதிக்கிறோம். परमेश्वर योसेफ, दानियल और एस्तर की तरह जो परमेश्वर के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर को साथ रखने वाले, परमेश्वर के साथ रहने वाले लोगों की तरह ऐसे लोगों को इस देश के अंदर खड़ा करिए। பாவத்தை முழுவதுமாக இந்த தேசத்திற்கு எடுத்து போடும் ஐயா. पूरे पाप को इस देश से उठाइए प्रभु। ஆண்டவரே, புதிய பாவமாக இருக்கிற விக்கிரக ஆராதனையிலிருந்து இந்த தேசத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியாக ஆசீர்வதிக்கிறோம். परमेश्वर जो सबसे बड़ा पाप जो है, मूर्ति आराधना जो है, वो इस देश से हटाइए। ஆண்டவரே, நீ கிருபை பாராட்டும். परमेश्वर आप कृपा की। அறியாமல் ஆண்டவரே இந்த ஜனங்கள் பாவம் செய்கிறார்கள், அவரை மன்னியும் ஐயா. परमेश्वर अनजाने में लोग पाप करते जा रहे, प्रभु उनको माफ करिए। அவர்களை கிருபை பாராட்டும் ஆண்டவரே. कृपा और ஆசீர்வதியும் ஐயா. आशीष करिए। எல்லா காரியங்களும் நம்முடைய கடமையில் உடனடியாக ஒப்படைக்கிறோம். இந்த பிள்ளைகளை, வாலிபர்களை, முதியோர்களை நாங்கள் ஒப்படைக்கிறோம். हर एक बात हम एक बार और आपके हाथों में समर्पण करते हैं, हमारे बच्चों को, हमारे बड़े लोगों को, हमारे बुजुर्ग लोगों को, हमारे नौजवानों को आपके हाथ में देते हैं। இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்த கோட்டைகள் எல்லோரையும் மறைத்துக் கொள்ளும் ஐயா. यीशु मसीह के उस महान लहू के पीछे हमको छुपाइए। பாதுகாப்பை தாரும் ஆண்டவரே. एक महान सुरक्षा में நாங்கள் உயிரோடு இருந்தும் துதிக்கு எங்கள் மேல கருணை பாராட்டும்படியாக செல்கிறோம். जिंदा रहते हुए आपको स्तुति करने की, आराधना करने के लिए कृपा करिए। எங்கள் ஆவி ஆத்ம சரீரங்களை விட கரங்களை ஒப்படைத்து ஜெபிக்கிறோம் இயேசுவே. हमारे आत्मा, शरीर, प्राण को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। ஜெபத்தை கேட்டபடியாக அவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். प्रार्थनाओं को आपने सुना, इसलिए இயேசு धन्यवाद। கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना की है, स्वर्गीय पिता। ஆமென். ஹல்லேலூயா. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आपको आशीष करे। தொடர்ந்து நாங்கள் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். लगातार हम प्रार्थना करते जा रहे हैं, விசுவாசம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம். विश्वास के साथ रहिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। தேவன் நமக்காக பெரிய காரியங்களை செய்வார். परमेश्वर हमारे लिए चमत्कार के काम। இப்பொழுது நாம் சபை இதுவரையும் தொடங்கவில்லை. अभी भी हमने कलीसिया शुरू नहीं किया है, ஏனென்றால் அது தொடங்குவதனால எந்த விதமான பலனும் இல்லை. வாயை கட்டி முப்பை கட்டி சர்ச்சில் வந்து உட்கார்வதனால எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. நாம் தேவனை ஆராதிக்க வேண்டும் என்றால் சுதந்திரமாக தேவனை ஆராதிக்க வேண்டும். क्योंकि अभी कलीसिया खोलने से कोई फायदा नहीं है। समूह बांध के शरीर को पूरा बांधे हुए चर्च में आके बैठने से कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर को आराधना करना तो आजादी के साथ परमेश्वर को आराधना ஆனால் करना। இதெல்லாம் மாறிவிடும். சிறிது நாட்கள் கூட நாம் பொறுமையோட தேவ சமூகத்தில் உட்காருவோம். அவருடைய நேற்ற வேளையில பெரிய காரியங்களை செய்வார். நாம் சபையை திறந்து எல்லோரும் கூடி வந்து மகிழ்ச்சியோடு கூட தேவனை ஆராதிப்போம். சோர்ந்து போகாதீர்கள், துக்கப்படாதீர்கள். தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். कुछ दिन और बड़े शांति के साथ आप लोग रहिए, क्योंकि ये कुछ दिन बाद ये सब हट जाएंगे। हम आज़ादी के साथ परमेश्वर को स्तुति करेंगे। आप निराश ना होइए, दुख में ना पड़िए, परमेश्वर आपके साथ देगा। இன்று நான் தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம் என்ற ஒரு காரியத்தை பற்றி ஒரு சில காரியங்களை உங்களுக்கு சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன். பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்கு ஏவினபடியினாலே தேவனுடைய வார்த்தை அல்லது வாக்குத்தத்தங்கள் என்ற காரியத்தை பற்றி ஒரு சில காரியங்களை உங்களுக்கு சொல்லி ஆசீர்வாதத்தை சொல்லி ஜெபித்து நாம் இந்த சபையை முடிக்க போகிறோம். आज मैं परमेश्वर के वायदाओं के बारे में बता के आपको समझाना चाहता हूँ। தேவன் அவருடைய வாயை திறந்து எந்த காரியத்தை சொன்னாலும் அந்த காரியத்தில் உண்மை உள்ளவராக இருப்பார். परमेश्वर अगर अपने आप मुंह को खोल के कुछ बातें बोल दिया तो उस बात के ऊपर परमेश्वर सच्चा है। அவர் தன்னுடைய வாக்குத்தத்தங்களை முடிக்கிறவர், பூர்த்தி செய்கிறவர். वो अपने वायदाओं को पूर्ति करने वाला परमेश्वर। அவர் சும்மா சொல்ல மாட்டார், நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சும்மா சொல்ல மாட்டார். அவர் ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொன்னால் ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर अगर आपको बोल दिया कि मैं तुम्हें आशीष करूंगा तो आपको आशीष जरूर करेगा। ஹல்லேலூயா. வேதத்தில் நீங்க படித்து பாருங்கள். தேவன் மனிதர்களை வைத்து மற்றவர்களுக்கு சாபம் உண்டாக்குவதற்கு அனுமதி கொடுப்பதை பார்த்திருக்கிறோம். ஆசீர்வாதம் உண்டாவதற்கு அனுமதி கொடுத்ததை நாம் பார்க்கிறோம். हम पुराने नियमों में हम देखते हैं परमेश्वर ने इंसान के द्वारा ही दूसरों लोगों को श्राप और आशीष दोनों दिया है, हमने देखा। ஆனால் தேவன் தேவனுடைய வாயை திறந்து நான் உன்னை சபிக்கிறேன் என்று ஒரு இடத்துல கூட வேதத்தில் சொல்லப்படாது. परमेश्वर ने अपने मुंह खोल के कभी भी मैं तुम्हें श्राप कर रहा हूं करके नहीं बोला। வேதத்தில் நான் சொல்லுகிறது நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறேன் என்று நிறைய தடவை ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார். परमेश्वर ने लेकिन बहुत जगह ऐसे बोला है कि मैं तुम्हें आशीष करूंगा। அதுதான் தேவனுடைய சுபாவம். அவர் ஆசீர்வதிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். परमेश्वर का स्वभाव यही है, परमेश्वर आशीष का परमेश्वर है। அவர் அவருடைய வாக்குத்தத்தங்கள் மூலமாக நம்முடைய தேவனுடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார். वो अपने वायदाओं के द्वारा अपने बच्चों को आशीष करते हैं। कारण பூமியில முதலில் சாபம் உண்டான பொழுதும் அது தேவன் வாயை திறந்து சபிக்கவில்லை. जो शुरुआत में जो पृथ्वी में जो परेशानियां आया था, श्राप हुआ था,
तो भी परमेश्वर ने अपना मुंह खोल के नहीं किया। தேவன் என்ன சொல்லுகிறார்? மனிதனாகிய நீர் இந்த காரியத்தை செய்தபடினாலே உன் நிமித்தம் பூமி சபிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார். परमेश्वर ने बोला है कि तू अपने द्वारा पाप किया है, इसलिए तुम्हारे द्वारा ये पृथ्वी श्रापित है। பிசாசை மட்டும்தான் தேவன் சபித்ததாக நாம் வேதத்தில் பார்க்க முடியும். மனிதனை தேவன் சபிக்கவே கிடையாது ஒரு இடத்துல. परमेश्वर ने इंसान को कभी श्राप नहीं किया था, शैतान को श्राप किया। சாபம் நமக்கு வருகிறது, நாம் அதற்கு காரணமாக, சாபத்துக்கு காரணமான ஏதாவது காரியத்தை நாம் செய்கிற போது அதன் மூலமாக அதன் பின் விளைவாக இருக்கக்கூடிய சாபம் நம்மை வருமே தவிர தேவன் நமக்கு சாபத்தை அனுமதிப்பதில்லை. क्योंकि श्राप हमारे ऊपर तब आता है जब श्राप के उस योग्य उस कोई काम करता है या कोई कार्य करता है तो वो श्राप हमारे ऊपर आता है। परमेश्वर हमें कभी श्राप नहीं किया। நீதிமொழிகளில் நாம் படிக்கிறோம், மீவல் பட்சியானது பறந்து செல்லுகிறது போல காரணம் இல்லாதபடி சாபம் ஒருவர் மேல் பற்றி கொள்ளாது என்று படிக்கிறோம். अब नीति वचन में पढ़ते हैं जैसे चिड़िया उड़ के चले जाते हैं वैसे ही कोई श्राप किसी के ऊपर नहीं आता। காரணம் வேண்டும், उसके लिए कोई कारण होना चाहिए। அது இல்லாதபடி சாபம் நம்ம மேல் வராது. उसके कोई कारण के बिना कोई श्राप आपके ऊपर ஆனால் नहीं இந்த है। சாபத்தை பற்றி நான் சொல்ல வரவில்லை, தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்களை பற்றி, தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பற்றி சொல்வதற்காக ஆசைப்படுகிறேன். मैं श्राप के बारे में बोलना नहीं चाहता, मैं परमेश्वर की आशीष के बारे में आपको बता रहा தேவன் ஆபிரகாமை ஆசீர்வதிக்கிறார். हूं। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष किया। ஆண்டவர் ஆபிரகாமை ஆசீர்வதிக்கும் போது நிறைய காரியங்களை சொல்லி அவரை ஆசீர்வதிக்கிறார். जब परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष किया तो बहुत सारी बातें बोल के उनको आशीष किया। ஆபிரகாமுடைய வாழ்நாளிலே ஆபிரகாம் அந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்கிறார், நிறைய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்கிறார். अब्राहम अपने जीवन भर अपने जीवन के अंदर ही बहुत सारे परमेश्वर की आशीषों को पाया भी है। தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்துக்கு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு தனிப்பட்ட விசேஷமான காரியம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, परमेश्वर की उस आशीष के अंदर उस वायदा के अंदर का खासियत क्या है? அது நம்முடைய பிள்ளைகள் மேலே அந்த ஆசீர்வாதம் தொடரும். वो आशीष जो हमारे बच्चों के ऊपर भी आएगा। தேவன் ஆபிரகாமை ஆசீர்வதித்தார், அந்த ஆசீர்வாதம் ஈசாக்குக்கு வந்தது, ஈசாக்கில் இருந்து அந்த ஆசீர்வாதம் யாக்கோபுக்கு வந்தது, யாக்கோபில் இருந்து கோத்திர பிதாக்களாக இருக்கக்கூடிய 12 பேர்கள் மேலே இந்த ஆசீர்வாதம் விழுந்தது. அந்த ஆசீர்வாதம் இயேசு கிறிஸ்து வரைக்கும் தொடர்ந்து வருகிறது. இயேசு கிறிஸ்துவில் இருந்து இயேசு கிறிஸ்துவை யாரு விசுவாசிக்கிறார்களோ அவருடைய எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் அந்த ஆபிரகாமுடைய ஆசீர்வாதம் வருகிறது என்று வேதம் சொல்லுது. क्योंकि उस अब्राहम को परमेश्वर ने जो दिया वो आशीष है, उनके पीढ़ियों तक चलता आया। अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से 12 गोत्रों के ऊपर आया और उस 12 गोत्रों से लेकर यीशु मसीह से लेकर आगे उनके ऊपर विश्वास करने वाला हर एक के ऊपर, जातियों के ऊपर भी वो आशीष आता है। அநேக வருடங்களுக்கு முன்னாக இருந்த ஆபிரகாமை தேவன், ஆயிரக்கணக்கு வருடங்களுக்கு முன்னதாக ஆபிரகாமை தேவன் ஆசீர்வதித்தார். उस हजारों साल पहले रहने वाले उस अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दिया। ஆனால் அந்த 1000 தலைமுறைகள் பின்னிட்ட பிறகும் தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் இன்னும் தொடர்ந்து அந்த ஆபிரகாம் ரேஸில், ஆபிரகாம் பரம்பரையில் வந்து கொண்டிருக்கிறது. लेकिन उस 1000 साल बीतने के बाद भी आज भी उस अब्राहम को दिया वो आशीष दिया, उनके पीढ़ियों तक, उनको आगे जो पीढ़ियां जितना आया है उन सबके ऊपर आ रहा है। தேவன் ஏன் ஆபிரகாமை இல்லை ஆபிரகாமுடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறார்? परमेश्वर क्यों अब्राहम को और उनके बच्चों को आशीष दिया? அதற்கு நல்ல உதாரணம், நாம் தேவனை ஒரு தகப்பனாக, ஒரு பிதாவாக தேர்ந்து கொண்டால், புரிந்து கொண்டால் தான் புரிய முடியும். वो हम परमेश्वर का अपना पिता, एक पिता करके समझे तभी हम समझ पाएंगे। எந்த ஒரு தகப்பனும் தன்னுடைய பிள்ளைகள் கஷ்டப்படுவதை, அவர்கள் வேதனை அனுபவிப்பதை, அவர்கள் கடினமாக உழைப்பதை விரும்ப மாட்டார்கள். कोई भी पिता अपने बच्चे जो है कोई मुश्किल में पड़ जाए, कोई या कोई बहुत सारा नुकसान के काम करे या कोई परेशान में पड़ जाए करके नहीं எதற்காக सोचते। தாய் தகப்பன் கஷ்டப்படுகிறார்கள்? பிள்ளைகள் நன்றாக இருக்க வேண்டும், சுகமாக வாழ வேண்டும் என்பதற்காக தாயும் தகப்பனும் நிரந்தரமாக கஷ்டப்பட்டு பணத்தை சேர்த்து, சொத்தை சேர்த்து, வீட்டை கட்டி, பேங்க் பேலன்ஸை வைத்து பிள்ளைகளுக்காக எல்லா காரியங்களையும் செய்கிறார்கள். क्यों एक माता पिता जो है अपने बच्चों के लिए इतना करते हैं, वो बहुत ज्यादा कमा के अपना घर बना के बच्चों के लिए भविष्य बना के क्यों देते हैं? ஏன் அது என்று கேட்டால், தன் பின்வரும் தலைமுறைகள், பிள்ளைகள் அதை ஆசீர்வாதமாக, சந்தோஷமாக, சுகமாக அனுபவிக்க வேண்டும். इसलिए कि वो आने वाला पीढ़ी जो है उनके बच्चे जो है आशीष में पाए और वो बड़े आशीष में जिए। நாம் கர்த்தராகிய தேவனையும் பிதாவாக புரிந்து கொள்கிறோம். வேதம் நமக்கு அவரை பிதாவாக வெளிப்படுத்துகிறது. हम भी अपने परमेश्वर को अपना पिता करके समझते हैं और हमारा वचन भी, परमेश्वर को पवित्र वचन भी हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर
हमारा पिता है। ஆனால் மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 7ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனத்திலிருந்து இயேசு சொல்லுகிறார், கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும், தட்டுங்கள் அப்பொழுது திறக்கப்படும், தேடுங்கள் அப்பொழுது கிடைக்கும். ஆனால் தன் பிள்ளைகளுக்கு தன்னுடைய தகப்பன் நல்ல காரியங்களை கொடுக்கிறபடியினாலே உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா பரலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய தேவன் பிதா நல்லவர், அவர் எப்படிப்பட்ட அருமையான ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்காமல் இருப்பார் என்று சொல்லி वचन में पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार का 7वां अध्याय में कि खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिलेगा, मांगने वालों को देगा करके। तो अपना जो इस पृथ्वी के पिता लोग जो अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हैं, तो स्वर्गीय पिता हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने बच्चों के लिए कितने भलाइयां देगा करके हम पढ़ते हैं। நான் ஒரு பிதாவாக இருக்கிற, ஒரு தகப்பனா இருக்கிற, நீங்களும் எல்லாம் அப்படிதான் இருக்கிறீங்க. நாமெல்லாம் அவ்வளவு நல்லவர்கள் கிடையாது. சில நேரங்களில் நம்மளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த மனித தன்மை, அந்த பலவீனங்கள் வெளிப்பட்டு வருகிறது. சில நேரங்களில் கோபப்படுகிறோம், சில நேரங்களில் புறம்பாக சிந்தித்து விடுகிறோம். தீயவைகளை நம்முடைய உடம்பில் இருந்து, நம்முடைய சரீரத்தின் அந்த பாவ சுபாவத்திலிருந்து வெளிப்பட்டு வருகிறது. हम अपने आप को ही देख लीजिए, हम भी कितने बार, मैं भी कितने बार जो है अपने इंसानियत जो है बाहर आता है। कभी कोई गुस्सा हो जाता है, कभी डांट लेता है, कभी इंसान की तरह हम बर्ताव कर लेते हैं। ஆனாலும் நாம் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக நல்ல காரியங்களை செய்ய ஆசைப்படுகிறோம். நம்முடைய இருதயத்துக்குள்ள அந்த வாங்கி, என்னுடைய பிள்ளைக்கு இருக்கிறதுலே பெஸ்ட், இந்த உலகத்திலே பெஸ்ட் நல்லவைகள் கொடுக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம். लेकिन फिर भी हमारे मन की इच्छा ये है कि मेरे अपने बच्चों को अच्छे काम, अच्छी चीजें देना है। இயேசு அந்த ரெண்டு இடத்துல அந்த காரியத்தை சொல்லுகிறார். அங்கேயும் சொல்லுகிறார். லூகாஸ் சுவிசேஷம் 18ஆம் அதிகாரத்தில் 1வது வசனத்தில் ஜெபத்தை பற்றி சொல்கிறார். தீயவர்களாகிய நீங்கள், தீயவர்களாகிய ராஜாவே, ஒரு 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 ஸ்திரீயானவள் தொடர்ந்து ஜெபித்து தொடர்ந்து விண்ணப்பத்தை கொடுக்கிற பொழுது அவளுக்கு நியாயத்தை செய்து கொடுக்கிறார். அதே போல தீயவர்களாகக்கூடிய தகப்பன்களும் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு காரியத்தை செய்கிற பொழுது அவைகளிலே எவ்வளவு அருமையான காரியத்தை செய்ய முடியுமோ அந்த அருமையான காரியத்தை பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கிறார்கள் என்று ரெண்டு இடத்துல இயேசு அந்த காரியத்தை எடுத்து சொல்கிறார். यीशु मसीह भी 2 जगह ये बातें सिखाता है और लूका समाचार उसके 8 में भी हम देखते हैं। एक पूरे न्यायी जो थे वो एक विधवा के ऊपर कितना दया किया करके हम देखते हैं। बार बार जब उसको तंग किया है तो विधवा को न्याय करके दिया करके हम देखते हैं। वैसे भी इस पृथ्वी के पिता लोग, तुम भी अपने बच्चों को कितना अच्छा भलाइयां देना चाहते हैं। முதல்ல நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம், தேவன் நம்மை ஏன் ஆசீர்வதிக்கிறார் என்று கேட்டால் தேவன் நம்மை நேசிக்கிறார், அவர் நம்ம மேலே பிரியமாக இருக்கிறார். सबसे पहले हमें ये जानना है कि परमेश्वर हमें क्यों आशीष करता है। वो इसलिए कि परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। அவர் நம்முடைய பிதாவாக இருந்து, நாம் அவருடைய பிள்ளைகளாக இருந்து அவருடைய ஆசீர்வாதங்களை பெற்று மன மகிழ்ச்சியோடு நாம் இருக்க வேண்டும் என்று அவர் ஆசைப்படுகிறார். हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए, उनके ऊपर प्यार करते हुए और परमेश्वर हमारे ऊपर प्यार करते हुए हम मिलके एक अच्छा जीवन बिताना है करके परमेश्वर इच्छा रखते हैं। அதனால தான் ஆவியானவர் யோவான் மூலமாக, அப்போஸ்தலன் யோவான் மூலமாக அவர் எழுதின நிருபத்தின் மூலமாக சொல்கிறார், பிரியமானவனே, உன்னுடைய ஆத்துமா வாழ்வது போல நீ எல்லாவற்றிலேயும் வாழ்ந்து சுகமாக இருக்க வேண்டும் என்று. जैसे हम यूहन्ना ने लिखा हुआ उस लेखन में भी अब देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि पत्रुस कहता है कि तुम अपना, तुम्हारे अंदर आत्मा जैसे खुशी में है वैसे तुम्हारा पूरे जो शरीर जो है, तुम्हारा पूरा जीवन जो है उस खुशी के साथ रहने के लिए நம்முடைய सहायता करें। ஆவியானது எப்படி சந்தோஷமாக இருக்குதோ அதே போல சரீர பிரகாரமாகவும் நம்முடைய ஆத்மாவுக்கும் அந்த ஆனந்தம் கிடைக்க வேண்டும் என்று தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். परमेश्वर यही इच्छा रखता है कि जैसे हमारी आत्मा खुशी में है, हमारी आत्मा उस शांति में है, वैसे हम भी पूरी तरह उस खुशी में और शांति में रहें। சங்கீதக்காரன் தாவீது சொல்லுகிறார், ஆண்டவரே, பரிசுத்த ஆவியானவரே எனக்கு தந்து இரட்சையினுடைய சந்தோஷத்தை என்னிலிருந்து எடுத்து விடாதே என்று சொல்லுகிறார். भजन संहिता में भजन संहिता लिखने वाला दाऊद कहता है कि परमेश्वर जो मेरे अंदर दिया हुआ उस पवित्र आत्मा को मेरे से मत हटाइए। அதற்கு அர்த்தம் ரட்சிப்பிற்குள் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இருக்கிறது. इसका मतलब है उस उद्धार के अंदर एक बहुत बड़ा आशीष है। நாம் தேவனை தெரிந்து கொள்ளுகிற பொழுது, ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்ளுகிற பொழுது பரலோக ராஜ்யத்தினுடைய சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம் இதயத்துக்குள்ள, நம்ம ஆத்மாவுக்குள்ள கொடுக்கிறார். जब हम परमेश्वर यीशु मसीह को जानते हैं, जब उद्धार में आते हैं,
तो परमेश्वर उस स्वर्ग की जो शांति और आशीष हमारे अंदर डालते हैं। முழு ஆரோக்கியத்தை ஆத்மாவுக்கு தேவன் கொடுக்கிறார். पूरे ताकत को परमेश्वर आत्मा को देते முழு हैं। ஆரோக்கியமுள்ள சந்தோஷமுள்ள சமாதானமுள்ள ஒரு ஆத்மா நமக்குள் வாசம் பண்ணுகிறது. पूरी तरह सामर्थ पाया हुआ, ताकत पाया हुआ, आशीष पाया हुआ एक आत्मा हमारे अंदर रहते हैं। ஆனால் நிறைய நேரங்களில் பரிசுத்த ஆவியானவரை கீழ்ப்படியாதபடியினால நம்முடைய இந்த ஆத்மாவுக்கு நாம் வியாதியை கொடுத்து விடுகிறோம். लेकिन बहुत बार हम उस पवित्र आत्मा को अधीन नहीं रहते हैं, इसलिए बहुत बार उस आत्मा बाधित हो जाता है। தேவன் கொடுக்கிறது வியாதியுள்ள ஒரு ஆத்மாவே இல்லை, முழு பலனுள்ள முழு ஆரோக்கியமுள்ள ஒரு ஆத்மாவை தேவன் நமக்குள்ள பகிர்கிறார். परमेश्वर हमें दिया हुआ जो आत्मा जो कमजोर नहीं है, वो पूरी तरह सामर्थ पाया हुआ एक आत्मा ने परमेश्वर में दिया है। நாம் அதை தக்க வைத்துக் கொள்ளாதபடியினால நம்முடைய ஆத்மா சில நேரங்களில் பலவீனமாகி விடுகிறது. लेकिन हम उसको पूरी तरह उस आत्मा को सुरक्षित न रखते हैं, देखभाल नहीं करते हैं, इसलिए वो बहुत बार कमजोर हो जाते हैं, बाधित हो जाते हैं। ஆனால் தேவன் நமக்கு கொடுத்த அந்த முழு ஆத்மா ஆரோக்கியமுள்ள ஆத்மாவை பார்த்துதான் பரிசுத்த ஆவியானவர் யோவான் மூலமாக சொல்கிறார், பிரியமானவனே உன்னுடைய ஆத்மா வாழ்வது போல. எப்படி தேவன் கொடுத்த அந்த ஆத்மா எப்படி கொடுக்கப்பட்டதோ, ஆரோக்கியமாக பலனுள்ளதாக ஆயுள்ளதாக கொடுக்கப்பட்டதோ, அப்படியே நீர் உன்னுடைய சரீர பிரகாரமாகவும் உன்னுடைய பணபரமான காரியங்களிலேயும் நீ சந்தோஷமாக வாழ வேண்டும் என்று தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார். इसलिए हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में कि जैसे परमेश्वर हमें जो दिया हुआ आत्मा जैसे ताकत और सामर्थ और आशीष भरा हुआ है, वैसे हम पूरी तरह उस सामर्थ में आशीष में बने रहने के लिए वो इच्छा रखते हैं। இந்த பூமியில நாம் சமாதானத்தோட சந்தோஷத்தோட வாழ வேண்டும் என்று தேவன் ஆசைப்படுகிறார். इस पृथ्वी के अंदर हम पूरी तरह आशीष में रहने के लिए परमेश्वर इच्छा करते हैं। எந்த காரியத்தை பற்றியும் நினைத்து நாம் டென்ஷன் ஆகக்கூடாது. நாம் பிரச்சனைக்குள்ள இல்லாவிட்டால் ஒரு பயத்துக்குள்ள ஒரு வேதனைக்குள்ள போய்விடக்கூடாது என்று தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். इस पृथ्वी के अंदर की कोई भी बातों के ऊपर चिंता करते हुए कोई निराश में ना पड़ने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता। ஏனென்றால் தேவன் நமக்காக எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்து விட்டார். क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ करके दिया है। அதை நாம் உணர வேண்டும். उसको हमें समझना है। அவருடைய வாக்குத்தத்தங்களை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். उनके वायदाओं को हमें समझना है। அவைகளை பிடித்து கொள்ள வேண்டும். उसको हमें पकड़ के रखना है। பிசாசு எந்த விதமான தந்திரங்களை கொண்டு வந்தாலும் வாக்குத்தத்தங்களை சொல்லி அவைகள் மேல நாம் ஜெயத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். शैतान कोई भी बात आपके सामने लेके आ जाएंगे, हार की बात, तो भी आपको परमेश्वर का दिया हुआ उस वायदों को बोलते उसको जीतना। ஒரு உதாரணம் உங்களுக்கு புரியும்படியாக விளக்கி சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன். एक बात बोल के मैं आपको समझाना चाहता உங்க हूँ। வீட்டுக்குள்ள விலையேறிய பொருள்கள் இருக்கிறது. உங்களுடைய தகப்பன் நிறைய காரியங்களை உங்க வீட்டுக்குள்ள வாங்கி வைத்திருக்கிறான்னு வைத்துக்கொள்ளுங்க. आपके घर के अंदर अपने पिता जो है बहुत सारे अच्छी चीज से ला के रखा हुआ है। எல்லாம் விலையுள்ளவைகள். सारे महंगा चीज है। அந்த நேரத்துல ஒரு திருடன் வந்து உங்க வீட்டுக்குள்ள புகுந்து அந்த விலையுள்ள பொருள்களை எடுக்கும் பொழுது நீங்க என்ன செய்வீங்க? लेकिन आपके घर में एक चोर घुस के उसको उठा के ले जाना चाहता है, तो आप क्या करेंगे? நீங்கள் விட மாட்டீர்கள். உங்களுடைய முழு சக்தியை வைத்து உங்களுடைய திறமையை வைத்து உங்களால் முடிந்த அளவுக்கு நீங்கள் அவனோடு போராடுவீர்கள். आप क्या करेंगे? उसको पूरी तरह आपके सामर्थ और ताकत लगा के उस चोर को हराने के लिए कोशिश करेंगे, उसको भगाने के लिए कोशिश करेंगे। அதுதான் வசனம் சொல்லுது. பரிசுத்த ஆவியானவர் பவுல் மூலமாக சொல்லுகிறார், சாத்தானின் தந்திரங்களை நீங்கள் தெரிந்து கொண்டு அவனோடு எதிர்த்து நில்லுங்கள். इसलिए पौल कहता है हमें कि शैतान की चाल को समझते हुए उसको विरोध में रहो। அதே வார்த்தை பேதுருவும் சொல்லுகிறார், நீங்கள் சாத்தானுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள், அப்பொழுது அவன் உங்களுக்கு ஓடி போவான் என்று அவரும் நிருபத்தில் எழுதி வைத்தார். पतरस ने अपने वचन में भी लिखा हुआ है कि तुम शैतान की सामना करो, तब वो तुम्हें छोड़ के भाग जाएगा। ஹalleluya. நமக்கு தேவன் கொடுக்கக்கூடிய ஆசீர்வாதங்கள் அவைகளை பிசாசு திருடி விட நாம் அனுமதித்து விடாது. परमेश्वर ने हमारे लिए दिया हुआ उस आशीषों को शैतान लेके जाने के लिए हमें अनुमति नहीं देना। ஒவ்வொரு நாளும் ஞானத்தோடு நாம் காரியங்களை செய்கிற பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு எல்லா காரியங்களை விளக்கி கொடுக்கிறார். हर एक दिन एक समझदारी के साथ परमेश्वर दिया हुआ उस बातों को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमें और आशीष करेगा। தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் லிட்டரலாக இருக்கிறது. அது வாய்மொழியாக இருக்கிறபடியாலும் ஆனால் அவைகளை நாம் என்ன சொல்ல வேண்டும்? அதை பிசிக்கலி நம்ம கொண்டு வர வேண்டும். परमेश्वर की सारी वायदा है जो है अपने लिखा हुआ है, अपने बातों से मुंह से निकला हुआ बातों में, लेकिन हमें उसको कार्य में प्रवृत्ति में लाना है। அதை ஒரு வசனத்தை நான் உங்களுக்கு அதை விளக்கி காட்டும்படியாக சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன். एक वचन के द्वारा मैं आपको उसको समझाना யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 1வது அதிகாரத்துக்கு சீக்கிரமாக வருவோமாக. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय में हम आएंगे। அதனுடைய 14வது வசனத்தை படிப்போம். யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 1வது அதிகாரம் அதனுடைய 14வது வசனம். यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 14वां आयत।
वचन देहधारी हुआ हम्म। और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में ठहरा பஸ் दिया। போதும், அது போதும். என்ன சொல்லப்படுகிறது? வசனம் சரீரமாக மாறினது. वचन देहधारी हुआ। வசனம் சொன்ன இட் இஸ் a literal, it is a spoken word. और वचन जो है एक मुंह से निकलने वाली बात है। வாக்குத்தத்தங்கள் எல்லாம் இட்ஸ் a spoken word. परमेश्वर की सारी वायदा है जो है बातों में है, वचन में है। வாய்மொழியமாக தேவனுடைய வார்த்தையின் மூலம் பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக ஏதாவது ஒரு தீர்க்கதரிசியின் மூலமாகவோ இல்ல தேவனுடைய வசனத்தில் இருந்தோ நமக்கென்று சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய இட்ஸ் a literal voice, it's a spoken voice. कोई परमेश्वर के दासों के द्वारा, कोई भविष्यवक्ताओं के द्वारा आपके लिए कोई वचन अगर आता है, कोई घोषणा परमेश्वर की वचन के द्वारा आता है तो वो एक वचन है। அந்த வார்த்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில எந்த காரியத்தையும் செய்யாது. அந்த வாக்குத்தத்தம் நம்முடைய வாழ்க்கையில எந்த காரியத்தையும் செய்யாது. வசனம் வசனமாக லிட்டரலாக இருக்கிற வரைக்கும் அது எந்த காரியத்தையும் செய்யாது. அதற்காக எந்த காரியம் செய்ய முடியாது. वो जो वचन जो है, वो आवाज जो है, वो आपके जीवन में कोई कार्य काम प्रवृत्ति नहीं करेगा। பாருங்க, இப்ப நம்ம வசனத்தை படிக்கிறோம். ஆதியில அதே ஆதியில வசனம் இருந்தது, வசனம் தேவனோடு கூட இருந்தது. தேவனோடு கூட அந்த வசனம் இருந்ததனால் உலகத்துல இருக்கிற மனிதனுக்கு என்ன பிரயோஜனம்? वो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था करके हम उसमें देखते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के साथ वो वचन था तो उसका क्या फायदा है? அந்த வசனமானது மனித உருவத்தில பூமியில இறங்கி வந்த பொழுதுதான் ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை மனிதர்கள் பெற்றுக்கொண்டார்கள். लेकिन वो वचन जो देहधारी होते हुए इस पृथ्वी में उतर के आया, तभी पूरे इंसानों को एक उद्धार का कारण बना। வாக்குத்தத்தங்களும் அப்படித்தான். தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்கள் எல்லாமே நீங்க பாருங்க, அவைகள் எல்லாம் இட்ஸ் a literal, it's a spoken word. परमेश्वर की सारी वायदा भी वैसे ही है, ये सारी बातें हैं, एक आवाज है, एक बातें हैं, वचन है। ஒன்று அவைகள் வேதத்தில் எழுதப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்களா இருக்கலாம், இல்லாவிட்டால் யார் மூலமாகவும் உங்களுக்கு சொல்லப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்களா இருக்கலாம். या वो एक परमेश्वर की वचन में लिखा हुआ वचन होगा या किसी के मुंह से आपने सुना हुआ वचन होगा। வாக்குத்தத்தங்கள் எழுதப்பட்டதனாலேயோ உங்களுடைய காதுகளினால நீங்க கேட்கப்படுறதுனாலேயோ உங்களுடைய வாழ்க்கையில அது கிரியை செய்யாது. परमेश्वर के वचन या परमेश्वर के वचन में अंदर जब वो है या जो कोई वचन आपने जो सुना है, उस सुना हुआ वचन से आपको जीवन में कोई फायदा नहीं होगा। யோவான் 11:14 நான் படித்தபடி வசனமானது, அந்த வாக்குத்தத்தமானது கரித்தரித்து அது செயல்படக்கூடிய உருவத்திலே மாற வேண்டும். हमने जैसे अभी पढ़ा है, वो वचन जो है जब तक उसके ऊपर मांस से नहीं बनेगा, उसके अंदर जीवन नहीं आएगा, तो उसके लिए कोई फायदा नहीं। அதாவது வேர்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வசனம் சொல்லக்கூடியது இட் ஷுட் பி ஒரு சேஞ்ச் அங்கே வரணும். அந்த வசனத்துக்கு ஒரு வித்தியாசம் வந்து அது இன்னொரு ரூபமாக மாறுகிற பொழுது மட்டும்தான் அது நம்முடைய வாழ்க்கையில கிரியை செய்ய ஆரம்பிக்கும். वो वजन जो है हमने देखा है कि वजन वजन जैसा ही रहेगा तो उसके अंदर कोई फायदा नहीं है। वो वजन को एक बदलावट होना है, वो वजन को एक देहधारी, एक रूप आना है, तभी आपको उस वजन से फायदा होगा। நாம் இன்று படித்த 119 சங்கீதத்தினுடைய அடுத்த வாரம் நம்ம அதை தொடர்ந்து படிப்போம். அந்த படித்து முடித்த கடைசி வசனத்துக்கு அடுத்த வசனம் புது சாப்டர் துவங்கோடு சொல்லி, தேவரீர் உங்களுடைய வசனம் பரலோகத்தில் அது ஸ்திரமாக நிரந்தரமாக இருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டது. हम परमेश्वर की वचन में देखते हैं, वचन संहिता में देखते हैं, परमेश्वर आपका वचन स्वर्ग में स्थिर है। அந்த வசனம் பரலோகத்தில் இருக்கிறது வரைக்கும் மனிதனுக்கு எந்த பிரயோஜனம் இல்லாம இருந்தது. उस वचन जो जब तक स्वर्ग में था पर इंसान के लिए कोई फायदा नहीं था। ஆனா எப்பொழுது அந்த பரலோகத்தில் இருந்த வசனமானது இந்த பூமிக்கு இறங்கி வந்து அது டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆன உடனே, அந்த வசனம் இன்னொரு ரூபமாக மாறின உடனே அது உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய ஜனங்களுக்கு பிரகாசமாக மாறினது என்று நாம் வேதத்துல படிக்கிறோம். आमीन। लेकिन वो स्वर्ग में रहने वाला वचन, वो स्थिर रहने वाला वचन जो एक रूपांतर होके इस पृथ्वी में आया, एक दूसरे रूप में आया है, तो पूरे दुनिया भर के लोगों के लिए उद्धार का कारण बना। தேவன் உங்களுக்கு சொல்லப்படக்கூடிய எழுதப்பட்ட வாக்குத்தத்தமா இருந்தாலும், தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாக நீங்கள் கேட்கக்கூடிய வாக்குத்தத்தமா இருந்தாலும், அது நீங்கள் எழுதப்பட்டதை நீங்கள் படிப்பதனாலேயோ தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாக சொல்லப்படுகிறதை நீங்கள் கேட்பதனாலேயோ உங்களுடைய வாழ்க்கையில கிரியை செய்யாது. वैसा ही परमेश्वर का वचन जो आप वचन से पढ़ते हैं तो भी या कोई सुनते हैं किसी के द्वारा, वो वचन को सुनते हैं तो आपके जीवन में कोई फायदा नहीं है। நீங்கள் அந்த வசனத்தை உயிர் உள்ளதாக மாற்ற வேண்டும், அதற்கு இன்னொரு ரூபத்தை கொடுக்க வேண்டும், இன்னொரு ஃபார்மை அதற்கு கொடுக்க வேண்டும். आप उस वचन को आपके अंदर लेते हुए उस वचन को एक रूपांतर देना है, रूपांतर करना है। அதத்தான் 1 யோவான் 14 படித்தோம். வசனமானது என்ன ஆயிடுது? இன்னொரு ரூபமாக மாறுகிறது, மனிதனாக மாறினது. இட்ஸ் சேஞ்ச், இட் இஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ட்.
तभी हमने अभी यूहन्ना रचित समाचार में 14वां आयत में देखा है कि परमेश्वर का वचन वो देहधारी हुआ। அப்பொழுது என்ன சொல்லப்படுது? நாங்கள் அவனுடைய தேஜஸை மகிமையை பிதாவிலிருந்து வந்த தேஜஸாக மகிமையாக அதை பார்த்தோம் கண்டோம் என்று சொல்கிறார். तभी लिखा है हमने उसकी ऐसा महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। ஹalleluya. हालेलुया। நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் தேவன் கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வாக்குத்தத்தங்களும் அது தேவனிடத்திலிருந்து தேவனுடைய மகிமையாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் வெளிப்பட வேண்டும் என்றால் அது இன்னொரு ரூபமாக இன்னொரு உருவமாக மாறுவதற்கு நாம் அனுமதி கொடுக்க வேண்டும். वैसे ही परमेश्वर से आने वाला हर एक वचन, हर एक वायदा जो है, अगर उसको पूरी तरह आपको आशीष में लाना है तो उसको आपको एक रूपांतर करना है, उसके अंदर एक बदलावट लाना है। லூக்கா சுவிசேஷத்தில் நாம் படிக்கிறோம், தேவனுடைய வார்த்தை பரலோகத்தில் இருந்தது. लूका रचित समाचार में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो स्वर्ग में था, அதுக்கு ஒரு ரூபம் கொடுப்பதற்காக அந்த பூமியில ஒரு மனிதனை ஒரு ஜீவனை ஆண்டவர் தேடுகிறார். उसको एक रूप देने के लिए परमेश्वर पृथ्वी के अंदर किसी को खोजा। பரிசுத்த மரியாள் அதற்கு ஒப்பு கொடுக்கிறாள் என்று நாம் பார்க்கிறோம். पवित्र मरिया उसके लिए समर्पण किया है करके हम देखते हैं। மரியாள் அதற்கு ஒப்பு கொடுக்கவில்லை என்றால் பரலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய வசனமாகவே பரலோகத்தில் இருந்துவிடும். अगर मरिया उसके लिए समर्पण नहीं किया है तो उसको अधीन नहीं हुआ है तो वो वचन जो स्वर्ग में स्थिर रहेगा। அவள் ஒப்பு கொடுத்தபடியினால அவருடைய கருவில் அந்த வசனமானது இன்னொரு ரூபமாக மாறிவிட்டது. उसने समर्पण किया इसलिए वो एक रूपांतर होके उस वचन जो है उनके गर्भ में आया। ஜீவன் உள்ளதாக மாறி இந்த உலகத்தில் வருகிற பொழுது முழு உலகத்துக்கும் அது பிரகாசமாக ஆசீர்வாதமாக தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம் மாறினார். वो जीवन बन के इस पृथ्वी में आया है तो पूरे दुनिया के लिए उद्धार का कारण है। ஹalleluya. அதே போல உங்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வாக்குத்தத்தங்களையும் நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணி அதை வளரச் செய்து விசுவாசத்தின் மூலமாக அதிகரிக்கப்படுகிற பொழுது அது இன்னொரு ரூபமாக மாறி உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அந்த வாக்குத்தத்தம் பரிபூர்ணமாக वैसे परमेश्वर का दिया हुआ हर एक वायदा है जो है आप अपने अंदर लेके उसके एक रूपांतर देगा तो उसको एक रूपांतर का कारण बनाएगा तो आपके लिए आशीष का कारण இந்த है। காலவெளியில் தேவன் சொல்கிறார், அநேக வாக்குத்தத்தங்களை தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார், அவைகளை பூர்த்தி பண்ணும்படியாக தேவன் எதிர்பார்ப்போடு கூட இருக்கிறார். நாம் ஒப்பு கொடுப்போமா? ஆண்டவரே, என்னுடைய வாழ்க்கையில அந்த வாக்குத்தத்தம் பரிபூர்ணமாக மாறட்டும், அதற்காக நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லுவோம். ऐसे बहुत सारे वायदा परमेश्वर ने हमें दिया है, उस वायदा का पूर्ति के लिए परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उसके लिए हमें समर्पण करना है। हमारे समर्पण के उस अनुमति के लिए परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं। நீங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிற பொழுது உங்களுடைய இருதயம் என்ற கர்ப்பத்துக்குள்ள கர்ப்ப பாத்திரத்துக்குள்ள இருதயம் ஒரு கர்ப்ப பாத்திரத்தை போலது இந்த பாத்திரத்துக்குள்ள அந்த ஆண்டவருடைய வசனமானது இறங்கி தங்கி இருந்து அது அதற்குள்ள ரூபமாக மாறும், ஒரு முழு உருவமாக மாறும். आप जब समर्पण करेंगे, पूरी तरह परमेश्वर के अधीन रहेंगे तो उस आपका दिल जो है एक गर्भ की तरह उस दिल के अंदर परमेश्वर पर वचन को देख के उसको एक रूपांतर करेगा। அது ஒரு வாழ்க்கையில ஆசீர்வாதமாக வெளிப்படையாக அது ஒரு ரூபமாக இட்ஸ் a human form, இட்ஸ் an other form, அது வித்தியாசமான ஒரு ரூபத்துல ஆசீர்வாதம் வெளிப்படையாக நீங்கள் பார்க்க முடியும். वो जो वचन जो है एक रूपांतर होके एक फिजिकल रूप में एक शारीरिक अवस्था के अंदर आप देख सकते हैं। ஹalleluya. ஒரு உதாரணத்துல ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு பரம்பரையான வியாதி இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லி நான் முடித்து விடுவேன், உங்களுக்கு புரியும்படியா அதை சொல்லுகிறேன். ஒரு மனிதனுக்கு பாரம்பரியமான ஒரு வியாதி இருக்குன்னு வைத்துக் கொள்ளுங்களேன். आप समझ लीजिए एक व्यक्ति को अगर एक पीढ़ी की तरफ से आया हुआ कोई शारीरिक बीमारी है तो தேவன் உங்களுக்கு வாக்குத்தத்தை கொடுக்கிறார், நான் உன்னை சுகமாக்குற தேவன் யெகோவா ராஃபாவாக உன்னோடு கூட இருக்கிறேன், நான் உன்னை சுகமாக்குகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். और उसको परमेश्वर वायदा दे रहे हैं कि मैं तुम्हारा चंगाई का परमेश्वर है, यहोवा राफा है, तुम्हें चंगाई देगा करके वायदा दे रहे हैं। நீங்கள் அது முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டு அந்த சுகத்தை நீங்க பெற்றுக்கொண்டால் இட்ஸ் a physical formல நீங்க அந்த சுகத்தை பெற்றுக்கொண்டால் அந்த வியாதி உங்களோட முடிந்துவிடும், உங்க பிள்ளைகள் மேல அது வராது. अगर आप पूरी तरह उस वायदा को अपने दिल में लेके उसके लिए एक प्रार्थना करेंगे और उसको रूपांतर करवाएंगे तो वो वहां तक खत्म हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। நீங்க அதை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் அந்த பாரம்பரிய வியாதி இன்னும் உங்க பிள்ளைகள் மேல தொடர்வதற்கு வாய்ப்பு लेकिन உள்ளது. आप उसको पूरी तरह नहीं लेंगे, पूरी तरह विश्वास नहीं करेंगे, उस वचन को एक रूपांतर नहीं करेगा तो आगे वो बढ़ता जाएगा। அதனால நம்முடைய இருதயமாருக்கு நல்ல நிலத்தை அந்த கர்ப்ப பாத்திரத்தை நாம் தேவனுடைய அந்த வசனத்தை பெற்றுக்கொண்டு அது வளரும்படியாக அது முழுமையாக நம்முடைய வாழ்க்கையில கிரியை செய்யும்படியாக நாம் ஒப்பு கொடுப்போம். इसलिए अपने दिल को उस गर्भ को
परमेश्वर के चरणों में समर्पण करेंगे कि परमेश्वर के वचन उसके अंदर पूरी तरह कार्य करे और रूपांतर का कारण हो जाए और हमारे अंदर आशीष का कारण அதான் हो। இயேசு சொன்ன விதைக்கிறவனுடைய அந்த 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 கதையில அந்த காரியம் இருக்குது. நல்ல நிலத்துல விதைக்கப்பட்ட நல்ல வார்த்தையானது ஹல்லேலூயா 100 மடங்காக பலன் கொடுக்கிறது. इसलिए हमने वो जो बोने वाले के उस दृष्टांत को हम देखते हैं, जो अच्छे बीज जहाँ अच्छे जमीन में बोया हुआ वो बीज जो है 100 गुना फल दिया। 100 மடங்கு என்று சொன்னால் அந்த வாக்குத்தத்தம் அது முழுவதுமாக கிரியை செய்கிறது என்ற அர்த்தம். वो 100 गुना फल दिया का मतलब है कि वो पूरी तरह 100 गुना उसको रूपांतर हुआ है करके। நீங்க சொல்லுங்க ஆண்டவர், ஆண்டவரே எனக்கு 30 60 ஆசீர்வாதம் வேண்டாம், எனக்கு 100 மடங்கு ஆசீர்வாதம் வேணும் ஆண்டவர். आप ऐसा प्रार्थना करिए, परमेश्वर मुझे 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं पूरे 100 गुना मुझे आशीष दे। ஆண்டவர் 100 மடங்கு கொடுக்கிற பொழுது நீங்களே வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறீர்கள். परमेश्वर जब 100 गुना देना चाहते हैं तो आप क्यों मना करते ஒரு हैं? நல்ல பிதா, அவர் எல்லாவற்றையும் தாராளமாக கொடுக்கிறவர். वो अच्छा पिता है, वो सब कुछ बहुतायत से देने அவர் वाले हैं। சுபாவத்தை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் பூமியை முழுவதும் பாருங்கள். அவருடைய படைப்புகள் எல்லாமே வந்து இட்ஸ் a multiple productions, multiple creations. आप परमेश्वर की सारे सृष्टियों को देख लीजिए, कोई भी कमी में नहीं है, सब कुछ जो बहुतायत से। ஹல்லேலூயா. Hallelujah. சூரியனை படம் ஒரு சூரியன்ல சொல்லுகிறது சூரிய குடும்பங்கள் இருக்கிறது என்று சொல்லுவோம். परमेश्वर ने सूरज को बनाया, हम सोचते हैं कि एक ही सूरज, एक सूरज नहीं है, बहुत सारे सूरज के उसके परिवार है। ஹல்லேலூயா. பூமியை சுற்றி ஒரு ஸ்டாட்லைட் சந்திரன் இருக்கிறது. அதே போல எல்லா பிளானட்ஸையும் சுற்றி அநேக சந்திரன்கள், உபகிரகங்கள், ஸ்டாட்லைட்ஸ் இருக்கிறது என்று சொல்லப்படுகிறது. क्योंकि सारे पृथ्वी को घूमने वाले, चंद्रमा को घूमने वाले बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट्स है करके हम देखते हैं। அவர் ஒரு நட்சத்திரத்தை படைக்கவில்லை, வானம் முழுவதும் நட்சத்திரத்தை கொண்டு நிறைத்திருக்கிறார். वो एक तारा को नहीं बनाया, पूरे आसमान ताराओं से भरा हुआ है। அல்ல அவர் ஆசீர்வதிக்கிற பொழுது சிறிதாக ஆசீர்வதிப்பதில்லை, அவர் அதிகமாக ஆசீர்வதிக்கிறார். वो आशीष देते हैं तो थोड़े आशीष नहीं देता, बहुत आयत की आशीष देता है। வனங்களில் மரங்களை படைத்தார், ஒரு மரத்தை படைக்கவில்லை, அநேக ஆயிரக்கணக்கான மரங்களை அவர் படைத்திருக்கிறார். जब जंगल में उन्होंने वृक्ष को बनाया तो एक वृक्ष नहीं, बहुत सारे वृक्षों को लगाया। ஹல்லேலூயா. அநேக மிருகங்களை தேவன் படைத்தார், மத்ஸ்யங்களை படைத்தார், மீன்களை படைத்தார், பறவைகளை படைத்தார். ஒன்று படைக்கவில்லை, அநேக ஆயிரக்கணக்கான அவைகளை படைத்திருக்கிறார். और जानवरों को बनाया तो एक जानवर को नहीं, बहुत सारे जानवरों को बनाया, बहुत सारे पक्षियों को बनाया, बहुत सारे मछलियों को बनाया, कोई भी एक नहीं, बहुत आयत से दिया। ஹல்லேலூயா. அவர் 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 வந்து அவர் கஞ்சூஸ் ஆண்டவர் இல்லை. ஹல்லேலூயா. அவர் ஆசீர்வாதத்தின் பெருமழையினுடைய ஆண்டவர். वो कंजूस परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर बहुत आयत का आशीष का ஹல்லேலூயா. परमेश्वर है। அவர் மனிதனை படைத்த பொழுதும் சொல்றார், பூமி எங்கும் நிரம்பி வழியுங்கள் என்று சொல்கிறார். जब इंसान को बनाया तो उन्होंने कहा है कि पूरे पृथ्वी पर भर जाओ। அவருடைய ஆசீர்வாதமும் 30 60 நீங்க நிறுத்தி விடக்கூடாது. 100ஐயும் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக நீங்கள் அவர்களுக்காக விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்கணும். परमेश्वर का आशीष 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं, पूरे 100 गुना है। उस पूरे 100 गुना को पाने के लिए आप भी उसके लिए तैयार हो। ஃபுல்னஸை காட்டுகிறது, தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தின் முழுமையை காட்டுகிறது. 100 மடங்கு என்பது. वो 100 गुना जो परमेश्वर की उस पूरे आशीष को दिखाता है। ஹல்லேலூயா. ஆமென். சிறிது ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டு, சிறிது நோய் குணமாகிறதை பெற்றுக்கொண்டு, சிறிது ஒரு வருமானத்தை பெற்றுக்கொண்டு, சிறிது ஒரு ஆரோக்கியத்தை பெற்றுக்கொண்டு இருப்பதற்கல்ல ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார். முழு ஆரோக்கியம், முழு ஆசீர்வாதம், முழு விடுதல், முழு ஆயுள், முழு தனம், முழு சம்பத்து எல்லாவற்றையும் முழுதாக பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப்படுறாங்க. आमीन। थोड़ा सगाई, थोड़ा अमीरी, थोड़ा ताकत, सामर्थ्य ये पाते हुए आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है हम पूरी तरह 100 गुना अपने तंदुरुस्ती में रहे, अपने अमीरी में रहे, अपने बहुतायत में रह करके परमेश्वर चाहते हैं। அவர் கைகளை திறக்கிற பொழுது சிறிதாக திறப்பதில்லை, முழுதாக தன்னுடைய கரங்களை திறந்து ஆசீர்வதிக்கிறார். परमेश्वर जब अपने हाथों को खोलता है तो वो पूरी तरह खोलता है, थोड़ा नहीं खोलता। ஹல்லேலூயா. Hallelujah. அந்த தேவன் நம்மை இந்த பகல் காலம் ஆசீர்வதிக்கிறார், ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். இந்த ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள நாம் முழுமையாக ஒப்பு கொடுத்து தேவ சமூகத்திலே ஒப்பு கொடுக்கிறோம். वो परमेश्वर अभी भी हमें आशीष करने के लिए तैयार है। उस आशीषों को पाने के लिए आप पूरी तरह समर्पण நாம் करें। கண்களை மூடுவோம், ஜெபிப்போமா. आप अपने आंखों को बंद करिए, प्रार्थना करें। தேவன்கிட்ட சொல்லுவோம், ஆண்டவரே உம்முடைய ஆசீர்வாதங்களை நான் முழுமையாக பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपकी उस आशीषों को हमें पूरी तरह पाना है। எனக்கு ஆண்டவரே ஆரோக்கியத்தை தந்தீர் என்றால் அது முழு ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும். परमेश्वर आपने मुझे ताकत दी है तो पूरी तरह तंदुरुस्ती होना चाहिए। ஆண்டவரே எனக்கு ஒரு வருமானத்தை தந்தால் அது நிரந்தரமான ஒரு வருமானமாக மாற வேண்டும். परमेश्वर आपने मुझे कमाई दिया तो वो एक लगातार की कंटिन्यूस चलने वाले वो कमाई होना चाहिए। அடிக்கடி அந்த வருமானத்தை நினைத்து ஆண்டவரே அந்த வேலை போயிடுமோ, அந்த காரியங்கள் நடக்காதோ என்று நினைத்து
பயப்படுத்துகிற பொல்லாங்கனை ஆண்டவரை நான் கடிந்து கொள்ளுகிறேன். परमेश्वर उस कमाई को कोई रोकेगा या खत्म हो जाएगा, आगे नहीं चलेगा करके मेरे अंदर डर डालने वाले हर एक शैतान की उस चाल को यीशु मसीह के नाम से हम डांटते हैं। என் ஆரோக்கியத்துக்கு மேலாக தெரிய செய்யக்கூடிய பொல்லாங்கனின் ஆவியை வல்லமையை நான் கடிந்து கொள்ளுகிறேன். परमेश्वर मेरे तंदुरुस्ती के ऊपर सवाल उठाने वाले हर एक शैतान की बातों के ऊपर हम डांटते हैं। குடும்பத்தினுடைய சந்தோஷத்தை குலைத்து விடுகிற அந்த பிசாசினுடைய வல்லமையை நான் கடிந்து கொள்ளுகிறேன். परमेश्वर परिवार के शांतियों को हटाने वाले हर एक शैतान की चाल को हम डांटते हैं। குடும்பத்துக்குள்ள நீ 100% 100% ஆண்டவரே சந்தோஷத்தை தந்திருக்கிறீரே, நல்ல ஆரோக்கியத்தை தந்திருக்கிறீரே ஆண்டவரே, சமாதானத்தை தந்திருக்கிறே, அவைகளை போலவே நான் பெற்றுக் கொள்ளுகிறேன். परमेश्वर परिवार के अंदर आपने 100 गुना शांति और आशीष दिया है प्रभु, वैसे ही हम उसको प्राप्त करते हैं। என்னுடைய பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலத்தை ஆசீர்வதிக்கின் சொன்னீரே ஆண்டவரே, அவருக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கிறேன் சொன்னீரே ஆண்டவரே, 100% அது அவர்களுக்கு உண்டாகட்டும் ஐயா. परमेश्वर हमारे बच्चों को आप आशीष करेंगे करके, उनके भविष्य को अच्छा करेंगे करके, भलाई देंगे करके आपका वायदा है, वो सच्चाई में रहेंगे करके आपका वायदा है प्रभु, वो वायदा वो वचन जो उनके ऊपर बने रहे। வருமானங்களை ஆண்டவரே 100 மடங்காக தருவேன் என்று சொன்னீரே ஆண்டவரே, அப்படியே நாங்கள் ரிசீவ் பண்ணுகிறோம் ஐயா. परमेश्वर हमारे कमाइयों को 100 गुना तुम्हें देंगे करके आपका वायदा प्रभु, वैसे ही हम स्वीकार करते हैं। ஹalleluya. எங்கள் மனதுக்குள்ள தேவனுடைய சமாதானத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கிறோம். परमेश्वर हमारे मन के अंदर आपके शांति को हम स्वीकार करते हैं। ஹalleluya. நீர் அதை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறபடியால் நாங்கள் அதை போலவே நீ எப்படி தருகிறோ அப்படியே நாங்கள் ரிசீவ் பண்ணுகிறோம். परमेश्वर आपने जैसे दिया है प्रभु, वैसे ही हम उसको स्वीकार करते हैं। ஹalleluya. அதற்கு புறம்பாக பிசாசுடைய கிரியைகளை நாங்கள் முறியடிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில். परमेश्वर उसके विरोध में आने वाले शैतान के हर एक बातों को हम डांटते हैं। நீ வாக்குத்தத்தங்களை உண்மையுள்ள தேவனா இருக்கிறபடியா நன்றி செலுத்துகிறேன். परमेश्वर आप अपने वायदों के ऊपर सच्चा है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। நீ கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வாக்குத்தத்தங்களையும் மரியாதை ஏற்றுக்கொண்டது போல இதோ நான் உன்னுடைய பிள்ளை, நான் அதை பெற்றுக்கொள்ளுகிறேன் என்று விசுவாசத்தால் நாங்கள் அறிக்கையிட்டு we are receiving that Lord. परमेश्वर जैसे मरिया ने अपने परमेश्वर के उस वचन के ऊपर समर्पण किया प्रभु, वैसे हम भी समर्पण करते हैं। हमारे भाई में आपके बच्चे आए प्रभु, आपके वचन हमारी तरफ पूरे होने पाए। இந்த காலவேளையிலும் நீ எங்களுக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தங்களை எல்லாம் நினைவு கூர்ந்தீரே, அந்த நினைவு தந்த எல்லா வாக்குத்தத்தங்களையும் அவைகளை முழுவதுமாக நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கிறோம் ஐயா. हमेशा सुबह की समय भी हमें याद दिलाया हुआ हर एक हमारे वायदाओं को हम फिर से याद करते हैं प्रभु, सारे वायदा हमारे ऊपर पूर्ति होने அது पाए। 30 அல்ல 60 அல்ல ஆண்டவரே, எங்களுக்கு 100 மடங்காகவே நாங்கள் அதை ரிசீவ் பண்ணுகிறோம் ஐயா. परमेश्वर वो 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं पूरे 100 गुना हमारे ऊपर पूर्ति होने வருகிற पाए। நாட்களில் அவைகளை நாங்கள் பார்த்து உமக்கு நன்றி செலுத்த, அவைகளை நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டு உமக்கு நன்றி செலுத்த, அவைகளை நாங்கள் அனுபவித்து உமக்கு நன்றி செலுத்த கிருபை தரும்படியாக சொல்லிக்கிறேன். परमेश्वर उन सारे आशीषों को पाते हुए, उसको सारे हमारे जीवन में प्राप्त करते हुए, उसको अनुभव करते हुए आपको याद करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए हमारी सहायता करें। எங்களை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு ஆவியானவர் சொன்ன வார்த்தைகள் புரியும்படியாக அவர்களுடைய ஆண்டவரை ஞானத்தை, அவருடைய ஆண்டவரை அறிவை திறக்கும்படியாக சொல்லிக்கிறேன். परमेश्वर आज हमने यहाँ पे बोला हुआ परमेश्वर की उस वायदाओं को, उस वचन को हमारे सुनने वाले समझ नहीं पाए प्रभु, समझने के लिए उनके दिलों को, उनके मनों को, आत्माओं को खोलिए प्रभु। அவர்களுடைய வாக்குத்தத்தங்கள் அவருடைய வாழ்க்கையில முழுவதுமாக நிறைவேறும்படியாக அவர்களுடைய விசுவாசத்தை அதிகரித்து அவர்களை பெற்றுக்கொள்ளும்படிய திராணியை பலப்படுத்தும்படியாக சொல்லுங்கள். परमेश्वर उनके ऊपर भी हुआ हर एक आशीषों को पूर्ति होने के लिए, उनके अंदर के विश्वास को बढ़ाने के लिए और उस आशीषों को पाने का वो सामर्थ्य उनके अंदर आने के लिए प्राप्त करते हैं। வசனத்தை கேட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை நாங்கள் பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்திலே ஆசீர்வதிக்கிறோம் ஐயா. परमेश्वर वचन सुना हुआ हर एक लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम आशीष करते हैं। ஆசீர்வாதமாகவே மாறட்டும். वो आशीष का कारण बनने ஆவிக்குரிய பணபரமான சரீர பிரமாணமான வாழ்க்கையில் ஆண்டவரே அநேக ஆசீர்வாதங்களை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளட்டும், சந்தோஷத்தை பெற்றுக்கொள்ளட்டும், மகிழ்ச்சியை பெற்றுக்கொள்ளட்டும், ஆனந்தத்தை பெற்றுக்கொள்ளட்டும் ஐயா. परमेश्वर वो अपने जीवन के अंदर पूरी तरह पूरे आत्मा शरीर प्राण के अंदर परमेश्वर उनके हार्दिक और शरीर और आत्मा की अवस्था के अंदर पूरी तरह आशीष पाने पाए। இந்த ஜெபத்தை கேட்டபடியாக நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். हमारी प्रार्थनाओं को आपने सुना इसलिए धन्यवाद। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना की, ऐसा और कबूल करो हमारे स्वर्गीय पिता। ஆமென் 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 ஹalleluya. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவர் பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் சகல உபகாரங்களையும் பண்ணுவார். ஆமென் ஹalleluya. பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு,
இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, பரிசுத்த ஆவியானுடைய அந்யோன்ய ஐக்கியம் இப்பொழுது எப்பொழுதும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை மட்டும் உண்டாயிருப்பதாக. ஆமென். ஹல்லேலூயா. தேவன் நமக்கு ஜெயத்தை கொடுத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. வாக்குத்தத்தங்களை கொடுத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. அவைகள் அவர் உண்மை உள்ளவராயிருக்கிறார். அவைகளை பெற்றுக்கொள்வோம், மகிழ்ச்சியாயிருப்போம். தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. புதன்கிழமை பைபிள் ஸ்டடியில் சந்திக்கிறோம். தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். आपको आशीष करने पाए, आप शांति और खुशी में रहें और अगले बुधवार को इनसे बाइबल स्टडी में